ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابامين على العينين. یہ کس میں ہے؟ آگے پڑھو پڑھو پڑھو. کیا آگے پڑھنا ہے بتائیں. پوری عبادت تو پڑھو نا. پوری عبادت پڑھیں. اور سنو. ہاں. فإنه علیہ الصلوۃ والسلام يكون نداء إلى الجنة كذا في كنز العباد كاستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي الكتاب الفردوس. ہے نہیں پڑھ دی. اب سنو یہ جو حوالے اب جو انہوں نے دیے ہیں پوری پڑھو نا. یہ فتاوی شامی جو کتب فقہ ہے سنو پھر پوری پڑھیں آگے تک پڑھتے چلے جائیں گے. پوری دیر سبا پڑھیں گے پورا کتاب پڑھ دیں گے. پوری کتاب مت پڑھو اس موضوع کے ساتھ جو متعلق ہے. جی من قبل ظفر ابامین عند سماع اشهد ان محمد رسول الله في الاذان انا قائد ومدخله في صفوف الجنه وتمامه في حواشي البر للرمل عن مقاصد الحسنى للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وتعالى ثم قال لم يسعوا في المرفوع من كل هذا شيء. ونقل بعضهم ان القحطاني كتب على هامش نسخته ان هذا مختص بالاذان واما في الاقامه فلم يوجد بعد الاستفسام والتتبع. استقصاء اب سنیں. صحیح ہے. اچھا سنیں. اچھا اب یہ جو حوالے انہوں نے دیے ہیں اس کا ترجمہ اب یہ بات سنو. لوگوں کے سامنے تو پتہ اب سنو لوگوں کو ترجمہ تو اب سنو مولانا ترجمہ کرو. اب سنو مفہوم تو بتلا. چلو مفہوم بتلاؤ لوگوں. مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اب سنیں جی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جب اس سے کہا جائے سماع اولا میں جب پہلی مرتبہ کہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب سنو کیا نوٹ وعند الثانیہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہ کہنا مستحب نہیں. کس نے کہا؟ چلو چلو کب کہا ہم نے؟ چلو ابھی پڑھو ابھی چلو یہ عبارت پڑھو. ہاں پڑھے گا. اور سنو چلو بھائی سب سے بڑی بات یہ شامی صرف اہل سنت بریلوی کی کتاب نہیں ہے تمہاری ہماری مسلمان کتاب ہے. شامی پر آ جاؤ. یہ وہی کتاب ہے. شامی پر آ جاؤ نا. شامی پر فیصلہ کرو. آ جاؤ چلو پڑھو آگے عبارت پڑھو. ہاں اپنے اپنی بولتا جائے گا آدھا گھنٹہ تو ہی کچھ بولتا ہے میں کیا بول پڑھو. دیکھو اسے شوق ہے اتنا بولنے کا تو ترجمہ کرنا یار. ترجمہ کر. عبارت تو پڑھ رہا ہے شامی کو پیش کر رہا ہے اس کو کہ مستحب اس میں لکھا ہے کہ نہیں. صحیح. کیا کہنا اس میں مستحب عند السماع اولا کیا کہنا مستحب یہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے نا. اور انگوٹھوں کو چومنا وَإِنَّ الثَّانِيَةِ مِنْهَا. اور جب دوسری مرتبہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو پھر کیا کہنا مستحب. قرۃ عین بک یا رسول اللہ ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر ابہامین. اپنے انگوٹھوں کی جو ہے ناخنوں کو علی العین اپنی آنکھوں پر لگانا. بتاؤ یہی ہمارا عمل ہے اس سے ہٹ کرے. اب یہ بتاؤ اس میں پورا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ پورا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ پوری کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ پورا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے چھوڑ میں پڑھوں. میں شامی پڑھوں. شامی پڑھوں بھائی. اب پہلے بات سنو شامی سنو. مولانا شامی سنو. پڑھنے سے پہلے بھائی نے کہا نا. بخاری نہ مسلم نہ امام ابو حنیفہ. نہ یہ بخاری اور یہ مسلم کے خلاف لکھی گئی ہے کتابیں. یہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے. آج غیر مقلدوں والی غیر مقلدوں کے سامنے انہی کتابوں کی طرح امام ابو حنیفہ کی طرف بلایا. کیا امام حنیفہ نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں. واجب ہے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ یہ شامی والے اچھا سنو. یہ شامی والا انفی نہیں تھا. الحمدللہ یہ غلطی کتاب نہیں. الحمدللہ پھر بتاؤ اس کو. الحمدللہ انفی ہے. سنا اس کے بارے میں. آپ اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کا؟ مستحب لکھا ہے تو مانتے کیوں سنو نہیں؟ نا مستحب کیا. سنو پوری عبارت پڑھو. بات تو سنو نا. مکمل ہو گئی. پوری بات. یہ جو آپ ہوشیاری دکھا رہے ہو سنو پوری بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دیکھو سنو یہ کہ پہلی مرتبہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوسری مرتبہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد دعا مانگو کیا اللہم متعنی بالسمع والبصر. پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے یہاں پہ رکھ دو. ٹھیک ہے. سیدنا علیہ السلام یقول قائدا الی الجنۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. شامی فرماتے یہ بات میری نہیں ہے. قذافی کنز العباد.
مالک علامہ شامی کیا فرماتے ہیں مقدمے کے اندر؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنز العباد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ضعیف کتاب کنز العباد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کنز العباد والی کی بات ہے، اور کنز العباد کس نے کہا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آ جاؤ شامی کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ شامی کی طرف، کہانیاں میں سنا آ جاؤ شامی کی طرف، نکالو حوالہ کنزول عباد والا۔ شاباش، یہ ہے نا، نکالو مقدمے میں دکھاؤ پہلے، پڑھو مقدمہ۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بات، ایک اور نہیں مقدمہ، اچھا اس میں اس نے اس کے ساتھ کنز العباد کے ساتھ کہستانی بھی کو ذکر کیا ہے، تاکہ تم یہ لوگ کیا کرتے بھائی، کہستانی نے بھی ذکر کیا، کنز العباد میں فتاوی صوفیہ، ان سب کے نام سنو، تیسری کتاب فتاوی صوفیہ، کون سی؟ فتاوی صوفیہ، ٹھیک ہے، سب کے اوپر جرے دکھا دوں، نام غیر معتبر کتاب، پہلے کنزول عباد دکھاؤ، دکھا دو بابا، صبر کرو۔ اچھا اس میں کیا ہے صفحہ نمبر؟ شریف بھائی ایک بات، وہ جو سلسلہ ٹوٹ گیا نا 5 منٹ والا، ایسا مزہ نہیں آئے گا کسی کو۔ یہ 5 منٹ دوبارہ آپ کی شروع کرتے ہیں، یہ سارے دلائل آپ دیتے چلے جاؤ، ہم جواب دیں گے اور آپ ہی بولیں گے، ضرورت پڑی تو خان صاحب بولیں، یہ تو مزہ نہیں آئے گا نا، چھڑوانے آیا ہے، اب آپ شروع کرتے ہیں۔ دیکھو یار ظفر بھائی، تم بھائی محمد علی بولتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے، نہیں اگر خان صاحب بولتے ہو آپ، میں ضرورت نہیں بولتا ہوں، جب یہ چلاتے ہیں تو میں اس کے مقابلے میں چلاتا ہوں۔ دیکھو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ شروع ہو جائیے۔ چلو بھائی خاموش ہو جاؤ، سنو ٹائم نوٹ کریں، ٹائم نوٹ کریں، ٹائم شروع کریں، مولانا ٹائم شروع کریں۔ اس کوستانی کے بارے میں علامہ شامی نے خود نے لکھا ہے، اول عدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، کہ ایسے مؤلف جس کا حال کے اطلاع نہ ہو، جس کے حال پر معلومات نہ ہو، کے شرع کنز ملا مسکین و شرع نکایہ کوستانی۔ علامہ شامی نے کوستانی سے نقل کیا ہے، کس کے حوالے سے؟ کنز العباد کے حوالے سے، اور کوستانی کے بارے میں خود علامہ شامی نے کہا ہے کہ اول عدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، کہ ایسا مؤلف جس کے حال پر اطلاع نہ ہو اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ پھر آگے بڑھتے ولا یجوز افتاء من ہذہ، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ فتاوی شامی نکال لیں۔ یہ بارہ جو پڑھی گی کتاب کا نام بتا، یہ شامی ہے، مقدمہ شامی، مکلمہ شامی، صفحہ نمبر 170، مطلب فی طبقات المسائل۔ یہی علامہ شامی نے فتاوی حمدیہ کے اندر بھی کوستانی کا رد لکھا ہے، یہی علامہ شامی نے عقود رسول مفتی میں بھی کوستانی کا رد لکھا ہے۔ یہی علامہ شامی جس کو یہ انہوں نے مستحب کی بنیاد بنایا نا، یہ علامہ شامی نے کوستانی پر اس پہ بھی رد لکھا ہے، یہ بھی علامہ شامی کی کتاب ہے، اور اس کے شامی کے رد المختار کے ابھی بولو، بول رہے ہیں، یہ میں اس کو سکھاؤ، اس کو سکھاؤ، یہی علامہ کوستانی کے اوپر اس کو سکھاؤ۔ یہ میں نے اس سے پہلے یہ اس کا مقدمہ پڑھ کے بتایا آپ کو میں نے، کہ ایسا مؤلف جس کے اس کو اطلاع نہ ہو، اس کے حال پر حالات پہ اطلاع نہ ہو، اس کی کتاب سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اب یہی اس میں یہ بھی علامہ شامی کی تنقید فتاوی الحامدیہ، اس میں بھی اس پہ علامہ کوستانی پر انہوں نے جرا کیے اور فرماتے ہیں کوستانی کے جارفن سیلن وعاتب لیلن خصوصاً و استنادہ ان الکتب الزاہدی۔ کوستانی تو کے جارفن سیلن، ایک سیلابی جو ریلا ہوتا ہے نا اس کی مثال ہے، وعاتب لیلن، اور یہ تو رات کا لکڑ آ رہا ہے، تو خصوصاً استناد، اور جب یہ استناد پکڑے زاہدی معتزلی سے، جب تو اور بھی زیادہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہی عقود رسول مفتی کے اندر بھی علامہ شامی نے اس پر رد لکھا ہے کوستانی پر۔ تو یہ ہماری ایسی کتاب جس سے فتویٰ دینا، کنز العباد کے حوالے سے کریں آپ بات، اسی کو رکھیں سامنے۔ کنز العباد وہ آ رہا ہے نا، کوستانی علامہ شامی نے کوستانی کو کیا ہے، کوستانی کے بعد کنز العباد کا حوالہ دیا نا،
चलो देख लो सफा नंबर अल्लामा 170 कोस्तानी ने के कोस्तानी के फिर कंजुलबाद, कोस्तानी ने कहाँ से निकल गया? कंजुलबाद से निकल गया ना। तो पहले कोस्तानी का तो हाल बता दो, अल्लामा शामी के नजदीक उसकी क्या पोजीशन है? अल्लामा शामी के नजदीक उसकी पोजीशन क्या है? जिसमें मुस्तहब का है ना, थोड़ा उसका भी तो पता चल जाए। बाज फुका, वो बाज फुका कौन है? वो यही है जिनके हाल पर इत्तला नहीं है, पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं जिनको फकीर बनाया अल्लामा साहब ने। सुभान अल्लाह। 3 हो गए 3। अब ये 3 हवाले हो गए अल्लामा शामी के। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप कुतुब अल्लती ला यजूज़ुल इफ्ताह बिहा, जिन किताबों से फतवा देना जायज नहीं। अल्लामा शामी खुद फरमाते हैं कि अदमिल इत्ला अला हाल मुअल्लिफ है, वो इबारत उसकी। और नकलिल अक़वाल ज़ईफ़ा, और वो कोस्तानी फिर आगे लिखते खुद अल्लामा शामी ने भी, फिर अल्लामा शामी जो है ना फरमाते काला शेख होना सालेहुल जैनीनी, कि हमारे शेख जो सालेहुल जैनीनी है उन्होंने भी यही फरमाया इन्ना ला युजुल इफ्ताह मिन हाज़िहिल कुतुब है, कि ऐसी किताबों से फतवा देना जायज नहीं। मौली साहब मुस्ताहब का फतवा देना जायज नहीं, इल्ला इज़ा अलिमन मनकूल अनहु व इत्लाए अला माखज। ऐसी किताबों में ये और इससे भी है, और अल्लामा दूसरे भी अल्लामा उन्होंने भी इस किस्म की, अल्लामा मोहम्मद हबतुल्लाह ने भी यही बात कही है। अल्लामा शामी ने उनसे नकल की। अल्लामा शामी ने अपनी 3 किताबों से कोस्तानी पर जवाब सुन रहे हो। मैं नहीं टाइम पूछ रहे थे। सही है बिल्कुल। हो गया टाइम, हो गया 10 मिनट हो गए, 30 सेकंड हो गए। चले ठीक है। अल्लामा कोस्तानी पर अल्लामा शामी ने अपनी 3 किताबों पर जरा दिया, उनसे मुस्तहब होने का फतवा निकल गया है। अब कंजुल अल्लामा कोस्तानी ने कहा से किया? वो कंजुल बात से किया है। अब उसकी पोजीशन भी सुन लो आप, अल्लाह कबीर से, कि उसकी पोजीशन क्या है। कंजुल बात, इसका जो राइटर है अली बिन अहमद गौरी। हाँ वो पढ़ रहा हूँ, 30 सेकंड असल किताब में देखिए, आप जब गुफ्तगू करें तो कुछ होश और होश से सुनकर और अच्छी तरीके से ये कहिए कि आप कह क्या रहे हैं, आप किसका रद्द कर रहे हैं। देखिए, हमने फतवा दिया ताइदी तौर पर, कहाँ से इब्तिदा हमने की? फतावा दारुल देवबंद नंबर। नाकिल है ना, बातिल है, नाकिल 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 है। तो नाकिल ताइद में, तरदीद में, तदीद में तहदीद फिर दिन ना करें, अच्छा एजाज फिर दिन ना करें। आप सिर्फ सुनिए, सुना क्या बोलने का हम नहीं रखते। नाकिल जो है या तो ताइदन मुफ्ती फतवा को हवाला देगा या तरदीदन देगा। आप कहते हैं ये तरदीदन है, क्या तरदीद में भी कभी कोई चीज मुस्ताहब होती है? यहाँ हुक्म लगाया उन्होंने मुफ्ती साहब ने कि ये मुस्ताहब है। नहीं, और क्या कहा? से नहीं कहा, आपने बोला, बाज़ उलमा ने कहा। आप बोलो, इबारत पूरी इसे पढ़ो। बाहर निकालो पहले, इबारत पूरी इसे पढ़ो। बाहर निकालो। इबारत पूरी पढ़ो। उसको बोलने नहीं देगा। पूरी पढ़ो बस। हमने आपकी इबारत तो आपकी पूरी बात पढ़ी है सुनी। हमने। आप खान साहब बीच में नहीं बोलो, दाग नहीं फंसाओ अपने। जो भी बात भाई मैं आप बताओ, आप होशियारी कर रहे हो खान साहब, इबारत होशियारी कर रहे हो, बस। बहुत बड़े होशियार इबारत हो। पूरी पढ़ लो यार, बस मेहरबानी कर लो ये। बस मैं और कुछ नहीं कह रहा, इबारत फिर मैं राय सुन्नत खोलूंगा और फिर कहूंगा झूठी हदीस कैसे लिखी, झूठा वाला कैसे किया। इमादुद्दीन इमाम अहले सुन्नत का हवाला दिया है। शेखुल हदीस इमादुद्दीन वाले के कौन इमादुद्दीन वाला? हवाला चुप चुप हो जाओ, आप बताओ। इमादुद्दीन का हवाला दिया किताब है, है, इमादुद्दीन वाले के भाई रूम में। इसकी किताब है, इसकी किताब है ये। हमने इस किताब को बुनियाद भाई बनाया। देखिए, आपने पढ़ी थी, फिर खाली बात चली गई ना। आपने पढ़ी थी, अब मुझे बोलने दे, मेरा राय टाइम, सुन्नत से मेरा टाइम है, मुझे बोलने दे। खान साहब ने पढ़ी थी, राय सुन्नत। आप रद्द कीजिएगा। आपने देखो पढ़ी थी, भाइयों, आप आपने इस बात को आप भी सब समझिए, ये सरफराज खान साहब की किताब है, हमारे मसलक के आलिम तो आपने इमाम अहले सुन्नत हमने है। पेश किया इसको। आपने पढ़ी थी इसके बारे में। आपने पढ़ी थी, आपने पेश किया, आपने कहा 2 सत्र पढ़ो, मैं 2 पेश कर सत्र रहा हूँ। पढ़ो, आपने कहा 2 आप सत्र ना पढ़ो। बोलें, अगर ऐसा मैंने होगा- इसकी 2 देखिए, सत्र बात पढ़ी। एक बात- एक आप बात कह रहे हो ऐसी एक किताब बात मैं बोल दूंगा। हम लेकर नहीं आए। देखिए, हम समझने के लिए आए हैं। आपको पता है ऐसा कौन बोलने सी तो समझ तो करा। उन्होंने बात बताई शामी का। इमादुद्दीन की बात करो। टाइम करने का- लेकर नहीं आए। टाइम करने का- मैं लेकर आता तो आपको मैं हवाला दिखाता। आप चाहते हैं आप ऐसी किताब का मुझसे क्यों हवाला मांग रहे हैं जो मैं लेकर आया? शरीफ भाई, मैंने पेश भी नहीं किए, शरीफ भाई, हमने पेश भी नहीं किए। हम नहीं, इमादुद्दीन हमने इमादुद्दीन हमने पेश किए। देखो, एक बात है हमने शरीफ पेश भाई, किए, हमने इसको दलील बनाया है
मुकल्लिद थे। शरीफ भाई हमने देखो, दलील बनाया, आप क्यों बोल रहे हैं बीच हमने में? इसकी वजह से हमने कभी ये देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, हम लोग मसला समझने के लिए आए हैं। क्या खास मेरी एक बात, उन्हें बताएं। मेरी 2 मिनट बात सुन लें। वो क्यों नहीं बोल रहे? मेरी 2 मिनट बात सुन लें। मेरी 2 मिनट बात सुन लें। क्यों बोल रहे हैं? सब मसला हो जाएगा। उनको बताओ। कसम खुदा की मेरी बात सुने। एक बात 2 मिनट मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात करता हूँ। 2 मिनट मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने 2 बोलने मिनट। दो ना हमें। नहीं, बात बोलने देना करके भाईजान, तो 2 मिनट मेरी भी तो सुने ना यार। एक बात सुने, नहीं एक बात तो सुने यार। पहले आप हमारी सुनिए, पहले हम बोलेंगे, फिर आप हमारी बात सुने 2 मिनट। नहीं, फिर आप इन्होंने फतावा शामी की बात की, आप फतावा शामी कर रहे हैं यार। छोड़ो ना, आपको क्या लेना देना, वो बात कर रहे हैं ना यार। जब यहाँ पर टाइम शुरू हो तो आप फतावा शामी का जवाब दें। ये बदलियाती नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल नहीं है, राइट में क्या सही नहीं है। हवाले दिए क्या शामी का जवाब दें, शामी का जवाब दें, को ज़ईफ का इस मसले में हमारा कोई मैं जवाब दे रहा हूँ। शामी का जवाब दें। नहीं जाते। बस सही, शामी का जवाब बोले। लेकिन मैंने एक खामोशी का बात पूरी ठीक है, शामी का जवाब दें। देखो, अगर मेरी बात सदर मुनाज़िर वो भाई सुन, 1 मिनट खामोश है। तुम वज़ीर आज़म हो, वो सदर है। आप वज़ीर आज़म हो, वज़ीर इत्तलात हो, फतावा शामी का जवाब दें, फतावा शामी। आप वज़ीर इत्तलात हो। मसला वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, तरीका ये होता है, अगर मैं अधूरी इबारत भी पढ़ूं, मैं खयानत करूं, तरीका ये है संजीदगी का कि आप अपने टर्म में मेरी खयानत का इजहार कर दें कि देखे इसने झूठ बोला, इसने इबारत अधूरी पढ़ी, इसने अरबी गलत पढ़ी, इसने फारसी तो गलत क्यों पढ़ी। गलत पढ़ते हो? शुरू से इसी पढ़ लो। देखो, फिर वही बात। या तो टाइम इसे इबारत ही सही पढ़ा, इबारत पढ़ लो। मुझे एतराज अपनी बात करो, छोड़ो फारसी बातों को। खामोश तो कराओ ना यार। बोले तो सही, या आप इसलिए लेकर आए कि बात करनी नहीं है, तो मैं खत्म उसको कर बात दूं। बिगाड़ने के लिए नहीं है। आज जान शुरू फतावा शामी की इबारत, फतावा शामी। दारुल देवबंद की आप इबारत बात नहीं करो। इल्तिजा है, मैं आ रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। हमारी पता ये है कि आप किसी को सादे से नहीं बोले, किसी भी तरीके से नहीं उसके मैं जवाब में समझ आप बोलेंगे। रहा बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैंने अपने मौलाना से कहा कि आप बाकायदा आप नहीं बोले, आप बोलेंगे, हम पढ़कर बोलेंगे। चलें, टाइम शुरू करें। आप सुने, दोबारा टाइम शुरू करें। खान साहब जी, अब जरा खामोशी करें। हाँ सर, टाइम शुरू, ये टाइम तकरीर शुरू। सुनने हम नहीं सही बैठे। सही, आप शामी का जवाब आप दो। देखिए, सबका जवाब मिलेगा, दोबारा शुरू। सबका जवाब मिलेगा। देखिए भाई, ये किताबें राय सुनो। बात खत्म हो गई ना? ये किताब मैंने पेश की, बात खत्म हो गई ना? कैसे खत्म हो गई? सूती का मैंने हम पेश कर रहे हैं। शामी के मैंने सूती के जरिए मैंने इस हदीस को मौजू कहा है। नहीं, किसने? नहीं कहा हम पेश कर रहे हैं। मैंने कहा है। हम पेश कर रहे हमने हैं। पेश किया है। खान शब्द हमने पेश किया है। सुनना। वो इबारत जो हमने पेश नहीं किया उसको लेकर आप क्यों एतराज करते हो? आपको मालूम है इमादुद्दीन हम लेकर नहीं आए हैं। इमादुद्दीन नहीं, हम इमादुद्दीन लेकर मौलाना भाई मादुद्दीन का हवाला क्या है ना? किताब है इमादुद्दीन। इमादुद्दीन हम लेकर नहीं आए हैं। जिस हमने किसी के पेश भी हो, किए, अगर पेश किया हवाला तो मादुद्दीन का दिया है ना भाई, जिस किसी के भी हो ना, नहीं, हमने पेश ही नहीं हवाला किया, उसका दिया है ना। हमने पेश ही नहीं किए, हम हमने कहते हैं। उसको पेश ही नहीं किया आप पेश है। ना हमने करें। सूती की जगह पेश ही नहीं किए यार। आप जो हमने अल्लामा शाफी थोड़ा शामी का जवाब दो, मेहरबानी करके। मौलाना आप एक तो 5-5 मिनट मुकर्रर हुए थे दोनों के, चले आप बोलने नहीं देते। टाइम दे, टाइम दे। आपको शौक है मुनाजरे का, आपके पेट में दर्द ये है कि आप मुनाजर होते, तो आप इसको खामोश करें, फिर आप आ मुनाजर जाए, आ जाए। भले तब उसको हटा दें और आप आ जाए। जगह बदलने आ जाए। पहले बात करें, आपको शौक है बार बार बोलने का। बात दरअसल ये है, आप कह रहे थे कि हमारे अकाबरीन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मौलाना लुधियानवी ने ये कहा, फला आलिम ने ये कहा। उसके बाद आपने कहा कि मौलाना सरफराज खान सफदर ने ये कहा, रद्द लिखा है। बिल्कुल हाँ। आगा साहब ने, जफर आगा साहब ने कहा कि आप अच्छा, मैंने ये गलत बात कही थी कि रद्द लिखा है, ये मैंने गलत कहा था। रद्द लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल वही तो बता रहे लिखा है हैं। ना, रद्द लिखा है ना, सुनिए आप, इसलिए रद्द लिखा है ना, सुने। झूठ बोला है। रद्द लिखा है ना, बिल्कुल। मैंने उस इबारत को झूठ पेश बोल के रद्द नहीं होता। इमादुद्दीन मेरे पास किताब नहीं है, मैं उसका हवाला कैसे पेश करूं? बात सुनो मौलाना। अगर मैं वो किताब लेकर आता तो लाजिमी मैं हवाले नहीं, पेश अब करता। सुनो। जो किताब में लेकर नहीं आता उसका मैं अब सुन लो हवाले पेश नहीं मौलाना। करता अब सुन हूँ। लो जो मौलाना। किताब में लेकर आता हूँ उसका मैं हवाले पेश अब करता सुनो हूँ। मौलाना। शामी के हवाले से अल्लामा बोले जाओ। केस्तानी ने कहा सही बोले है। जाओ। इससे बोले फतवा जाओ, देना बोले, जायज़ बोले, है। बोले, नहीं है। बोलते रहे। फिर दूसरे शामी ने दूसरे किताब तनकीउल आमिदिया के अंदर फरमाया कि अच्छा, जब इससे थक फतवा जाएं तो देना बताने जायज़ के नहीं नहीं है। है। बोलो भाई, अपने बोलो। रसाइल के अंदर फरमाया कि इससे फतवा देना जायज नहीं। 3 किताबों के अंदर, और ये लोगों को देखा भाई शामी के अंदर आया भाई अंगूठी चूमो। खुदा के बंदे, शामी ने क्या कहा है? मुस्तहब उसने कहा है, नकल किया है। मुस्तहब कहा है। देवबंद वाले ने मुस्तहब कहा है।
नाकिल है, मजहूल कौला से मुस्तहब अल्लामा साबित शामी होता नाकिल है। है, अल्लामा शामी नाकिल नाकिल है और क्या हुक्म साबित कर रहे हैं? नहीं, हुक्म नहीं साबित कर। उसको जला कर रहे हैं, मुस्तहब का हुक्म किसने लगा? जला कर रहे हैं, उसको जला कर रहे हैं। रद्द कर ये उसका कौल है। मुकदमे के अंदर बतला दिया कि ये ऐसी किताब है जो गैर दिखाए मुस्तहब मुस्तहब नहीं। तो उसका जवाब दे दीजिए। क्या देगा? भाई आपको नहीं बात कर रहे हैं, मोहब्बत से बात कर रहे हैं। क्या खत्म नहीं हो रहा है। खुद बोले आएगा। अरे सुन तो सही। अरे आप बोलो किस लिए आया है? बोलने के लिए आया है, जान छुड़ाने के लिए आया है। तो आपका जवाब जवाब दे दो। देखो हमने देखो अल्लाह के रसूल की हदीस अंगूठे चूमने का मसला था। हर जवाब कोई इमाम तावी से हदीस सुन्नत की वाजिब की मुखालफत हो रही है, सुन्नत वाजिब की मुखालफत क्या है? बात सुनो, जवाब कोई नहीं दिया। फिर कहने लगे शामी के ऊपर बात करते हैं। हमने कहा आ जाओ शामी पे। देवबंद ने शामी का फतवा दिया है। फतवा नहीं दिया, फतवा दिया है। उसने कहा एहदास किसने फैसला हुआ शामी पे। ये दारुल देवबंद ले किसका आओ है? बाबा, यही दारुल देवबंद ले आओ। इसमें लिखा हुआ एहदास फिद्दीन, खुद आपने पढ़ा है यार, मुस्तहब नहीं कहा इसको। आपने पढ़ा है एहदास फिद्दीन। आप जरा खामोश हो, आप जरा खामोश हो। क्या अब मसला ये हुआ कि आगा साहब ने कहा कि आप जब अपने खाबरीन की बात पेश कर रहे हो तो सरफराज खान सफदर की भी बात पेश करो। सरफराज खान सफदर की इन्होंने 2 लाइनें पढ़ी थी। अब सुन लो, अब नहीं बोलना, आपके पेट का गुबार निकल गया है। अभी बात चली शामी की ना। अब सुनो शरीफ साहब, अब शरीफ साहब सुन लो। आज इस मौलाना को बेचारा कराची से आया है, किताबें साथ नहीं लाया, न इसके पास किताबें हैं। ये हर बात में वादा करता है, नहीं कह रहे हैं कि मैं इमादुद्दीन जो हम नहीं लाया उसको हमने पेश भी नहीं किया। सुनो, ये बात भी देखा आपने नहीं पेश किया, इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया है, जो हमने पेश किया उसके इमाम देवबंद ने पेश किया है। तो उसके हमने शामी से लिखा है, शामी शामी की सुन्नत नहीं, सब और गई, सब मिसला कामिल उलमाए देवबंद, ये फतवा देवबंद में इस लिखा। बात के ऊपर करते हैं, शामी से दिखाएंगे। हमने क्या कहा बिस्मिल्लाह शामी में मुस्तहब लिखा है? शामी से इन्होंने कहा के हवाले से बात नकल की। अल्लामा शामी नाकिल है। हमने अब सुनो, शरह की, और आगे हमने भी कहा बताऊंगा अभी। नकल शामी ने किया है। किताबों से कोस्तानी ने कहा से नकल किया? हाँ, इसके ऊपर बात करो, तरीके से बात करो। कंजुल उबाद वाला राइटर कौन है? अली बिन अहमद गौरी। उसकी पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बताता हूँ आपको कि आप नहीं पढ़ा कि मौलाना सरफराज साहब कहते हैं। बात तो खत्म हो गई ना, उसको छोड़ो ना आप। सुभान अल्लाह। वापसी उसी बात पर। क्यों भाग रहे हैं आप इससे? शामी की कौन भाग तरफ। रहे हैं? पेश किए। हमसे आपने कहा पेश किए। पढ़िए, आपने आपने पढ़ी है। फतवा नज़ीर आपने लगा, पढ़ी है। फतवा नज़ीर लगा। आपने पढ़ी मैंने पेश है। किए यार। आपने पढ़ी है। सूफी की इबारत में किसने पढ़ा इसको? सूफी की इबारत तुमने नहीं पढ़ा? मैंने कहा राय सुन्नत में मौलाना सरफराज ने अंगूठे चूमने का रद्द लिखा है। अब बस रद्द ठीक लिखा है। है कि नहीं लिखा है? अब सुनो, रद्द लिखा है कि नहीं लिखा है? झूठा झूठ के जरिए रद्द किया है। झूठ के जरिए। सोचो, जो- पेश नहीं किया था, पेश नहीं किया था, पेश नहीं किया था। मैंने सच होने की बात नहीं की थी। मैंने कहा सरफराज साहब ने ये बात नहीं की है, साहब ने बात लिखी है, वो मैंने दिखाई। मैंने हज़रत साहब वही बोलते रहेगा। साहब की किताब से मैंने दिखाया। इमादुद्दीन ने पेश नहीं की। सुनो, जो किताब मेरे पास है ही नहीं। आप कह रहे थे मेरे पास शामी है, हम मैंने हनफी शामी हैं। पेश की, बुखारी है, बुखारी पेश की, मेरे पास मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ पेश की, तावी शरीफ पेश की, अबू हनीफा का कौल पेश किया, इमाम मोहम्मद का कौल पेश किया, अबू यूसुफ का कौल पेश किया, जवाब कोई नहीं आया। कहने लगे आज अब शामी पर, हमने कहा शामी को जिक्र करो। उन्होंने केस्तानी के हवाले से कौल नकल किया। शामी ने कहा केस्तानी आपने मोतबा की है, अगर वो कोई बात देना ला यजूज़ जायज़ अब नहीं है। एक किताब में नहीं, 3 किताबों के अंदर अल्लामा शामी ने तस्रीह की है इस बात की। आपके फतवा दारुल देवबंद में लिखा है कि सबसे मुस्तनद किताब फतवा शामी है। बिल्कुल मुस्तनद है। उससे वो लिख रहा है कि ये मुस्तहब है। शामी ने लिखा है कि गैर मोतबर किताब है ये। नहीं लिखा, इसके नीचे नहीं लिखा है। 3 किताबों से, इसके नीचे नहीं लिखा है। 3 किताबों से, 3 किताबों से तुम्हारे पास मौजूद, 3 तुम्हारे पास मौजूद। कौन? हाँ, बोलने का तरीका होता है। भाई इसकी जान से छुड़ा सही रहा है। हदीस से, ज़ईफ़ हदीस से, तुम्हारी जान क्यों छुड़ा रहा है? जगह बदल लो। आप सही और ज़ईफ़ हदीस से
सब नकल की जाती सुनेगा है। नहीं, सही सही तुम बोलने के लिए आया है, जाती है। तुम्हारे दो कान जो है वो सही सुनने के लिए बोल, नहीं सब नकल है, किए सिर्फ जाते बोलता हैं। रहेगा, फिर अपनी अपनी बात करेगा, अपना गाना गा रहा फिर है, फकीर दूसरे की नहीं सुन रहा है, ऐसे लोगों के सामने ऐसे मुनाज़रा करेगा, ऐसे बात होगी, कल गैर मुकल्लिदों के सामने ऐसी बातें करेगा। हम आपको ये बता दें, खूब पैर दबाओ लेकिन चुप नहीं होगा, 100 मरतबा पैर दबाओ, चुप नहीं होगा, ये बोलने की मशीन है, ये बोलता रहेगा, ये बोलने की मशीन है, देखो पठान आदमी है, इसलिए तो बस बोल नहीं बोल रहा है, इसके दिमाग में बात आएगी नहीं, इसके दिमाग में कोई बात आएगी नहीं, क्या खा के आया है तुम, क्या लगाया हुआ तुमने बोला है, रसवाल निकालो मुंह में से, अकेले में अपनी अपनी गाता रहेगा, अपनी अपनी गाता रहेगा, अरे दूसरे की सुन ले, कैसे खुद दूसरे की सुनता नहीं है, अपना अपना गाना गाता रहता है। हमारा मकसद ये है तुम अपने आप को देखो ना, अपनी अपनी जवाब दो। 1 घंटे बोला है वो, 1 घंटे बोला है, अब चुप कराओ, चलो आप बोलो, 1 5 मिनट रहो, 1 घंटा 5 मिनट रहो, बोलता रहेगा, ये बोलो, 1 घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो, शामिल रहो, 5 मिनट बोलने दो, टाइम नोट करो, टाइम नोट करो। जी जब मैं बोल रहा हूँ अब जान छुड़ाने के लिए, अरे बात करने आए हो, जान छुड़ाने आए हो, भागने के लिए आए हो, बोल के नहीं बताइए आपने, बेटा तो मजमून है, किसको कहते हैं बताया हमने, इमाम हम आते शामी की दाल सुनो तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम दरमियान मुश्तरक 2 मिनट, आ जाओ, ये क्या है, ये क्या है, ना तुम झूठ बोलना, खलीफतुल्लाह मेहदी, मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला कि बुखारी में रिवायत लिखी है कि हाजा खलीफतुल्लाह मेहदी, मिर्जा ने झूठ बोला, आज तक कुछ मिलाऊंगा, ताज तैयब ने झूठ बोला, कहो शामी भाई अब रहम हो गया, अब सुनो, इस तरह बड़ा सब्जेक्ट में लिखा। शरीयत में जो कुरान शरीफ की आयत लिखी, जी इस तरह बात नहीं चलेगी, बात होगी, खाली बातें कर रहे हो, ले जा रहे आप, जा रहे अब इधर सुनो, बातें क्यों जा रहे हो? मौजू से बाहर भाग रहे हो, आप शादी आपने करते हो। कहा मौलाना मोदी साहब आप सुनो तो सही मेरी। सफर साहब ने ये कहा था कि पठान खान साहब आप राय सुन्नत की पूरी बात पढ़ें, हमसे कह रहे थे कि बार बार फतह शामी की बात पढ़ो, शामी की पूरी बात पढ़ो। अब सुनो, अब सुनो, बहस की गई। आखिरी बात सुनो, फिर ये बोलेगा 5 मिनट के बाकी है, फिर वो आप नहीं आप बोलेंगे, चुप रहोगे तो वो बोलेगा ना, मैं इसका जवाब दूंगा, सदर का जवाब सदर देगा, वजीर आजम नहीं देगा, मुशीफ नहीं देगा, वजीर आजम भाई नहीं आप देगा। सदर का जवाब दो, लेकिन बात सुनो, भाई को तो तब अब आप बोल रहे हो, वजीर आजम बोल रहा है, सदर चुप हुआ है तो वजीर अब आजम, आप बोलो ना, खामोश फिर वजीर खारजा बोलेगा, फिर ये तलाक वाला बैठा मौका दो ताकि अब सुनो, आखिरी बात सुनो, आप बोलो। और अगर आप अपने अकाबिर की या अपने मजहब की कोई गैरत है, कोई आपके अंदर सच्चाई है, तो आज नहीं, कल ले आना, 100 साल बाद ले आना, 10 साल बाद ले आना, सारी जिंदगी में बात सुनो, आप सुनो, तहसीरुल मकाल अमादुद्दीन का हवाला दिया है, अमादुद्दीन किताब लिया, इधर दो, बताओ, सुनाओ, पढ़े पढ़े, आप खामोश तो सुनाओ, सुना क्या? ये देखो भाई, सुनाओ, तुम देखो सीधी किताब, यार सुन तो लो, सुन तो लो, कह रहे तहसीरुल मकाल मेरे पास नहीं, मैं इमादुद्दीन के हवाले से निकल रहा हूँ। किसकी किताब है? ये हवाले का क्या मतलब होता है? खाल हवाले का क्या दुनिया में कोई किताब नहीं है, इसने स्वीटी का झूठ बोला है, हनफी कहलाने वाले हदीसों से चुरा चुरा करते हैं, ये देखा देखा है, नज़ीर हुसैन से चुरा है, जैसे मिर्जा कादियानी से चुराता रहा है, हमें देख ही लिया। आप दिखाओ फतवा नज़ीरिया, फतवा नज़ीरिया में तहसीरुल मकाल से दिया है, तहसीरुल मकाल जवाब ही नहीं देगा। देखो, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, पूरा पढ़ो, देखो पूरा पढ़ते हैं। काला अबू नोईम पे पढ़ो, काला अबू नोईम सुनो, आगे पढ़ो ना, नजरिया में से फतवा नज़ीरिया में से पढ़ो, हाँ, ये भी पढ़ो इबारत पूरी आप। सुनो, और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब तहसीरुल मकाल में लिखा है, तहसीरुल मकाल का हवाला दिया है मियां नज़ीर हुसैन साहब देलवी ने, उस तहसीरुल मकाल जो दुनिया में इमाम सयूती की कोई किताब ही नहीं है, ये झूठ बोला था किसने? मियां नज़ीर हुसैन साहब देलवी ने। उस झूठ को, उस मक्खी पे मक्खी मारी है मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने। देखो इसमें अब ये आपका झूठ खुल रहा है सबसे सामने। इसने इमादुद्दीन क्या इमादुद्दीन है? फतवा नज़ीरिया का हवाला दिया है। क्या होता है? चलो,
किताबें क्या या दोनों किताबें। आप मुसन्निफ का नाम बता सकते हो? मुसन्निफ का नाम बताओ। कौन है? मैं किताब लाया ही नहीं हूँ, ना मैंने हवाला पेश किया है, ना मैंने इसको दलील बनाया है। जिस चीज को मैंने दलील बनाया झूठ को छोड़ते हो। जब मिर्जा कादियानी झूठ बोल रहा है कहते हो, अरे हदीस झूठ बोल रहा है झूठा कहते हो। तहसीरुल मकाल का क्यों झूठ बोलते हो? अहमद रजा खान ने कभी झूठ नहीं बोला, उसने तो सच बोला था, जिससे आज तक तुम तड़प रहे हो, मचल रहे हो। चलो भाई अहमद रजा की तरफ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ना हुआ बुखारी, देखो ना अल्लाह का रसूल, अब बोलने दो ना यार। ना इमाम अबू हनीफा, ऐसे ना बात नहीं इमाम होगी। मोहम्मद, ना पाँच मिनट मान दो। आप बताओ तहसीरुल मकाल किसकी किताब है? इमादुद्दीन किसकी किताब है? क्या फरमाते हैं वो? फिर ये मलफूज आप भी देखो खुलेगा। भाई, ये अजान में वक्त इस्तेमाल नाम अपने बारे में ये का बताएं। अंगूठे चूमना। आला हजरत पर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि वो अंगूठे चूमने की रिवायात को सीना जोरी से सही कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आला हजरत लिखते हैं कि अजान में वक्त इस्तेमाल नाम पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंगूठों के नाखून चूमना, आंखों पर रखना किसी हदीस से सही मरफू से साबित नहीं। ना जो कुछ इसमें रिवायत किया जाता है कलाम से खाली है। जो इसके लिए ऐसा सबूत माने या उसे मसनून जाने या नफ्स से तर्क को बायस ज़जर व मलामत कहे, वो बेशक गलती पर है, बेशक गलती पर है। हाँ, बास अहदीस ज़ईफ़ा मजरूहा में तकबील वारिद है, और फकीर के नजदीक यहाँ बरबिनाए मजहब अर्जा व असा गालिबन तर्क ज्यादा अनसब व अलियक़ है। किस बात का? इस रिवायत का तर्क जो सही मरफू रिवायत जो सही और सही और मरफू जो कह रहा है, सही और मरफू जो उसको कहता है। ना मानी अल्लाह के रसूल की, आपने क्या बताया अल्लाह के रसूल की? ना मानी रसूलुल्लाह की, ना मानी हजरत रसूल साहब इकराम की, मिस्ल मौलाना नानोतवी की, मिस्ल मौलाना गंगोही की, मिस्ल मौलाना आला हज़रत से भी। हाँ दिखाओ। आ जाओ भाई अपने आला हज़रत की तरफ। दुनिया में नहीं, ये ऐसा ही झूठ है जैसे कारी तैयब साहब ने झूठ बोला कि बुखारी में लिखा हुआ है कि हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, जबकि बुखारी में इमाम नहीं। देख लो, आप मौजूद बात करें ना, इस मौजूद को मुंह दे लें, फिर उसके बाद आप कहाँ हो गए यार भाई। जफर भाई, हम सोच रहे थे कि आप कुछ दलाइल भी दोगे यार। क्यों से दलाइल देंगे? बताओ। हम तो अब ये सोच रहे हैं कि खान साहब के मुकाबले में खान साहब ही लेकर आएंगे, यानी इनसे काम नहीं हो रहा। ये हंसते हैं तो इनसे चुन नहीं लगती है। सरफराज खान सफदर का आपकी शेखुल हदीस तफसीर, या तो आप बोल दीजिए कि भाई ये हमारे मसलक के गैर मारूफ आलिम है, वहम हो गया, गलती हो गई, मैं छोड़ देता हूँ। बोलो आगा साहब, वीडियो बन रही है, मेरी बात सुने, वीडियो बन रही है, इसकी सुनो। आपने ये फरमाया था जब ये बात चल रही थी ना, जब गड़बड़ हो गई थी, शामिया की आपने इबारत पढ़ी और आपने ये कहा कि 5-5 मिनट तय कर लो, बात यहाँ से शुरू करते, वीडियो में बना रहा हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है ना। आपने कहा 5 मिनट में तय कर लेते हैं, इन्होंने अपने 5 मिनट में शामिया की पूरी तफसील बयान की, ठीक है। अब फतावा शामी जो है उसकी जो आपके ज़िम्मे दलाइल है ना, वो आप दे दीजिए, इंशाल्लाह हम सब मसला समझ जाएंगे। आप ईमानदारी से बताइए, हमें बोलने दे रहे हैं। आप बोले शामिया पढ़े, बताएं। फतावा शामी नहीं पढ़ेंगे, शामी का भी जवाब दे रहे हैं बस। और राय सुन्नत के, आप हमें पाबंद नहीं करेंगे। आप राय सुन्नत पढ़े, लेकिन पहले शामी पढ़े। चले पहले शामी का जवाब देते, फिर राय सुन्नत। ठीक है, चले आप शामी अगर ये बोले तो आपकी जिम्मेदारी। हाँ, शामी पढ़े आप, ठीक है। अब देखो, अब गुफ्तगू क्या टाइम हुआ? टाइम 15 हो गया। और कब तक की बात होगी हमारी? 2 बजे तक का। 2 बजे तक। अब जी खान साहब नहीं बोलेंगे जब तकरीर होगी, और आप बोले अपने तक। बस आप झूठ ना ये इंतजामी ये जो है लोगों में इश्तिहाल दिलाने के लिए बार बार हमने कुरान पढ़ा नहीं आया, हदीस नहीं आई, फला नहीं आया। हम आपको बता रहे थे कि जब आपने कहा कि दलाइल अरबा से बात होगी तो कोई आदमी चौथी दलील से पेश करता है, तीसरी दलील से पेश करता है, तो वो कुरान हदीस की मुखालफत कर रहा है। हमारा मकसद ये था कि फतावा शामी से मुस्तहब का कौल कहा किया उन्होंने,
فتح العلوم دیوبند والے نے مستحب کا قول کیا، نقل کیا۔ ہاں نقل کیا بالکل. تو یہ مفتی جو ہوتے ہیں ناقلی ہوتے ہیں، خود تھوڑی اپنی طرف سے اجتہاد کرتے لیکن ہیں. اصل ماخذ کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں، ہم نے جو ہے اسی موضوع پر، انگوٹھے چومنے کے موضوع پر ہم نے یہ کہا کہ مولانا نے یہ کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا کتاب کا. کون سے مولانا نے؟ تحصیل بھائی میں نے کہا ذرا بولنا چاہے جن کو کیا تکلیف ہے. تفصیل پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کون سے انہوں نے کہا کون سے ان کی توجہ یہاں نہیں تھی نا بھائی، ختم کی توجہ یہاں نہیں تھی، غلطی ہوئی، ختم توجہ نہیں، مجھے نا اللہ صاحب سن نہیں رہے نا، بات تھی. اور سنو پہلے وہ آپ دے دیں آقام شریف دیں. حکم شریف دینا بھائی. ابھی جو ہمارا مولانا احمد خان ملفوظات دیں، بات چلیے شامی کی بات کا جواب. ملفوظات دیں. آپ ملفوظات مانگ رہے ہو، یہ شامی کی حرف کہاں پڑی؟ دو نہ دیجیے گا، اس وقت جواب دیں. چار ہوگا، آپ بھی ہو گئے. اچھا میرے بولے آپ کو اعتراض ہے؟ تین ہو گیا. میں چپ ہوئے تو میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں چپ ہوئے گا. میں آپ سے ہم تو معاملے کو سلجھا رہے ہیں، ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے بھائی، بات کر رہے ہیں. یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے. بات ہو سکے گی 5 منٹ. بھائی دیکھو میں کر رہا ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں تو آپ اپنے ٹرم میں واضح کرتے ہیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ خیانت، لیکن یہ خان صاحب کی طرح سیل ان کے تیز ہیں یا چابی بھری ہوئی، یہ اس طرح کی یہ ہمارا تعلق دیوبند کا ہوتا ہے. اب مسئلہ اس کو آپ لگاتے ہو، اس کو آپ لگاتے ہو. اصل کے بجائے ادھر کی طرف سے آگے بڑھتے ہو اپنی مرضی سے. آپ کو کہہ دیتا ہوں بھائی، آپ کے اندر چابی کسی نے بھری ہے، آپ کے اندر کسی نے سیل ڈالا ہے. یہ غلط بات ہو گئی نا، یہ الفاظ نہیں ہو رہے. آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے. آپ کو کہوں گا لگی نا یہ بات، بٹن دبا لگی نا. مطلب یہ دیکھو اب آپ دیکھا یہ بات نہیں کہہ رہے نا. نازیب الفاظ استعمال کرتے ہو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسرا اب آپ 3 ہو چکے ہیں، اب آپ 3 ہو چکے ہیں، اب بھائی آپ چلے ایک جائیں، دیکھیں، آپ باہر چلے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں پابند نہیں اس بات کے، انہیں باہر بیٹھے سمجھے آپ کوئی نہ آپ کوئی آپ بلا وہ سارے شور کریں، لیکن آپ نے نہیں بولے. اور ان کا آپ یہ سارے شور کریں نا، اتنا نہیں کر سکتے جتنے خان صاحب شور کر رہے ہیں. ہم سارے شور کریں پھر بھی زیادہ شور نہیں کر کیونکہ وہ سکتے. شور نہیں کر رہے، وہ شور کرنے کے لیے کریں گے. چلو ٹھیک ہے، مولانا کو بولنے دیں. اب ٹائم 5 منٹ میں آپ نہیں بولیں گے بیچ میں. ہمارا 5 مقصد یہ منٹ تھا، اسٹارٹ کریں جی. چل مولانا اسٹارٹ کر دیں گے. موضوع کہہ کر حدیث پر آپ کی روایت پر جھوٹ بولا ہے امام سیوطی پر، دیکھو بول رہے امام سیوطی پر جھوٹ بولا بھائی ہے. آپ بولو، اپن بات کرتے ہیں. اس جھوٹ کو کون ثابت کرے گا؟ بحوالہ احمد الدین کیا امام الدین کون ہے، کس کی کتاب ہے؟ آغا صاحب سرکار نے جھوٹ بولا ہے. دیکھیے بھائی، یہ جو سرفراز خان صفدر کی کتاب شریف بھائی، ہاں وہی. اب میں جو بولوں گا وہ تو بولنے دو نا یار. پھر وہی کیا، یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو پابند کروں؟ ملفوظات نہ کھولو، شامی نہ کھولو، آپ کیسے مجھے پابند کر سکتے؟ شامی آپ نے کھولی ہے. اچھا بھائی ٹائم شروع کوئی بھی بھائی کتاب کوئی بھی کھول سکتا ہے. سن تو لو. ہاں چلو میں آغا صاحب جتنی شامی غلط آپ نے بات ہے، کھولی ہے پہلے، مولانا یہ مسئلہ کھولی ہے نہیں پا رہا، لیکن میں التجا کر رہا ہوں، میں التجا کر رہا صحیح نہیں ہے. بن نہیں پا رہا. ہوں. شامی آپ نے کھولی ہے. کریں گے 5 میرے بولنے پہ اعتراض ہے. میں چپ کرا دوں سب کو، ان کو میرے بولنے پہ اعتراض ہے. اچھا جی، اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ میں بھی ان کا صدر ہوں نا، جی اور یہ بھی ان کے صدر ہیں، تو بات کون کرے گا؟ وزیر اعظم نا. تو اب وہ بات کرے گا نا، اور ادھر سے ہی مدد کرے جی. گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں بولوں، لیکن وہ اتنا بولنے کا لے آئے ہیں شور مچانے کے لیے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کراچی سے ان کو لانا پڑے گا، ہے نا. تو کراچی سے مولانا آئے صرف شور مچانے کے لیے کہ بات ختم ہو. ابھی تنقید کر رہا ہوں. مولانا انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، حدیثیں پڑھی ہیں. غلط ہے. بات کرنی ہے. بہت ٹھنڈے ہو آپ مرچے آپ شریف بھائی، آج آپ بہت ٹھنڈے ہو، آپ بہت ٹھنڈے ہو آج. صحیح نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو جگہ شور مچانے کے لیے آیا ہوا ہے بندہ. چوٹ آپ کر رہے ہو، پھر چوٹ کرنے پھر وہ بات بڑھتی ہے نا. بات کرنی ہے نا سر. میں اس وجہ سے ادھر ادھر لگا اب بھائی اب صاحب آپ خاموش رہو نا چوٹ کرنے کے لیے. اللہ کے ولی شروع ہونے دینا میرے بھائی. اب یہ دوبارہ چوٹ لگاتے ہیں نا، پھر وہ
बोलना शुरू कर देना मौलवी साहब। अब ये है। चोट लगाना गलत है। अब देखो, लेकिन मसला ये है कि 1.5 घंटा मौलाना ने जाया कर दिया। नहीं, और 1.5 घंटा वो बोलेंगे। जिसका गुस्सा है, जिसका इजहार हो रहा है, 1.5 घंटा जाया नहीं किया, उन्होंने बुखारी पढ़ी है, उन्होंने मुस्लिम पढ़ी है यार, उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। अच्छा जी, चलो भाई सुनो, अच्छा भाई बात सुन लो, क्या नाम है आपका भाई साहब? बस आप बात करो ना, आप मेहरबानी सुनो। नहीं, आप समझदार बनो अभी बीच में आके। नहीं जबर भाई अब इधर से भाई आप बोल रहे हो मेहरबानी मैं आपसे मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको बोलने तू आप बोलो फिर हमारा सदर भी बोलेगा ना, फिर बस हम मजबूर हो मेहरबानी आपसे मैं आगा साहब प्लीज बस आप उनको बोलिए आप सही कह रहे हैं, अब मैं खामोश रहूंगा, ये बात और वो खामोश रहेंगे और ये बोल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आप बोल सकते हो, जरूरत पड़ने पर। ये टाइम तो देखते नहीं। देखिए, शरीफ भाई ने अपने दलाइल में एक दलील ये दी, हमारे फुला मौलाना ने इसको ज़ईफ़ करार दिया, इसका रद्द किया, इसका रद्द किया, रद्द किया। मैंने कहा कि भाई आप मौलाना सरफराज खान साहब का नाम ले रहे हैं, राय सुन्नत उठा लीजिए। राय सुन्नत आप लेकर आए हैं अपने साथ, हमारे मुद्दा को माफी ज़मीर को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये हवाला साबित हो जाए, कर लेना भाई। अगर ये हवाला साबित हो जाए तो ये मसला तो जमीन बोझ खत्म, मसले खत्म हो गया ना। देखिए, जब सारी रिवायतें बकौल अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के, बकौल नागिर मौलाना सरफराज खान साहब के, कि ये इसमें जितनी रिवायतें आई हैं सारी झूठी हैं, तो खत्म बात तो नहीं। बड़ा आसान, आपको तो ये चाहिए, आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारी ही दलील दे रहे हैं, काम सिर्फ आपको इतना करना है। ये मौलाना सरफराज खान साहब ने 4-5 सफ़े इस पे लिखे, बिल्कुल लिखे, यूं 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 यूं। आखिर में आखिरी सफ़े पे तक, आखिरी सफ़ा पहले वो कहते हैं, सुन लीजिए बकायमी होशो हवास, अपने होशो हवास को रखिए, कारीन को कहते हैं सुन लीजिए, उंगलियां चूमने की तमाम हदीसें सिर्फ ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि क्या है, मौजू और जाली हैं। ये दावा उनका, ठीक। आप दलील देते हैं, दलील कैसे देते हैं? चुनाचे इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो हदीस है जिनमें मौज़िन से कलमा शहादत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के वक्त उंगलियां चूमने और आंखों पर रखने का जिक्र आया है, वो सब की सब मौजू और जाली है। अच्छा, हवाला क्या दिया? पूरा पढ़ूंगा, तहसीरुल मकाल व हवाला इमादुद्दीन, सफ़ा नंबर 23, तबा 1978। कोई खयानत नहीं करूंगा, और जो करूं आप अपने टर्म में बताइए। ये बात हो गई। अब फिर कहते हैं देखो लीजिए, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। मुफ्ती अहमद यार खान साहिब को ये अल्फाज देकर वो करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एतराज के फर्क से उड़ गए और हक वाज़े हो गया। फर्क से किसकी दलील के उड़ गए और हक किसकी तरफ से वाज़े हो गया। जुल्मत के भयानक हाथों से तनवीर का दामन छूट चुका। इमाम सुयूती के कुल्लहा मौदूआत के हवाले के बाद ये तो जरूरत ही नहीं कि हम कुछ और अर्ज करें, मगर महज तकमील फ़ायदा के लिए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की रिवायत का जिक्र भी कर देते हैं। इस मज़मून की रिवायत हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से भी मनक़ूल है। आगे वो रिवायत पर जरा कर कहने का मकसद ये है कि आपके सरफराज खान सफदर आपके नज़दीक शेखुल हदीस शेखुल तफसीर हैं, आलिम दीन है, ठीक। हमारा उनसे लाभ इख्तिलाफ, लेकिन हम उनको आलिम तो समझते हैं। अब देखिए, उन्होंने एक हवाला दिया बकौल इमादुद्दीन से, ठीक। अब इमाम बकौल इसके लगता ऐसा है कि इमादुद्दीन वाले ने किससे लिया? तहसीरुल मकाल से। एक मौक़िफ़ की जिम्मेदारी क्या होती है और मक्खी पे मक्खी मारने का मुहावरा कहाँ शादी का आता है? मिसाल के तौर पर मैं एक तस्नीफ करता हूँ, मौलाना की लिखी हुई है, मौलाना पर एतमाद करके इन्होंने कहीं और से लिखा। ये ताक़ीक़ नहीं है, ताक़ीक़ ये है कि मैं असल किताब की तरफ रुजू करूँ, देखूँ ये तहसीरुल मकाल कहाँ है। आप उठाइए फहरिस्त इब्न नदीम, आप उठाइए कश्फुल जुनून, फहारिस पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी तसनीफ तो कोई एक रिसाला नहीं है दुनिया में। आप चले जाइए शामिला, आप चले जाइए इंटरनेट की दुनिया, आप चले जाइए गैर मतबूआ नुस्खों पर, मखतूतों पर, कहीं तो कोई ऐसा सबूत होगा। इतने जिम्मेदार आलिम और दलील ऐसी जो कहते हैं कि परख से उड़ा दिया हमने, मसला ही खत्म कर दिया। कैसे मसला खत्म कर दिया? कि सारी रिवायत क्या है? झूठी है। अगर ये सच्ची बात है, और पहली बात तो ये इमादुद्दीन, सवाल ही पैदा होता है इमादुद्दीन का मुसन्निफ कौन है, ये किताब कहाँ पर है? और सिर्फ इमादुद्दीन के साबित करने से जान नहीं छूटेगी सरफराज की, सरफराज साहब की। उन्होंने क्या कहा? तहसीरुल मकाल व हवाला इमादुद्दीन। पहले आप इमादुद्दीन पेश कीजिए, ठीक है, फिर उसमें से तहसीरुल मकाल का हवाला दिखाइए। अगर वहां झूठ लिखा हुआ है तो इतना तो मान लें कि सरफराज साहब से ऐसी गलती हुई, एक मिनट है, सरफराज साहब से इतनी बड़ी गलती हुई कि उन्होंने मक्खी पर मक्खी मारने का सबूत दिया और एक ऐसी गैर मारूफ किताब से हवाला दे दिया। अब देखिए, आपने कहा तो
تو آپ کو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب کا جواب دیں. اور میں نے جو بات کی آپ ناراض نہ ہو، موجودہ غیر مقلد لے لیں، مبشر ربانی کا نام آپ نے سنا، اور جتنے بھی غیر مقلد بڑے بڑے مولوی ہیں وہ کیا حوالہ دیتے ہیں؟ تحصیل المکان. یہ غلطی یا چوری چلی کہاں سے؟ یہ نذیر حسین دہلوی صاحب، سرفراز صاحب ان سے پہلے کے تو نہیں ہے نا، یہی مقدم ہے ان سے. وہ اپنی کتاب میں بھی تحصیل المکان کا حوالہ لکھتے ہیں. بابا ایسی کتاب دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. غیر مقلدین کو تو آپ امین صاحب بھی کہتے رہے لا دین ہے، بد مذہب ہیں، جھوٹے ہیں، بخاری پہ جھوٹ بولتے ہیں، سیاہ ستہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، فقہا پہ تعین کرتے ہیں. آپ نے بھی تو وہی کام کیا، اور آپ کے اتنے بڑے ذمہ دار عالم دین نے. اب سنو، یہی آگے بتاتے ہیں وقال ابو نعیم اصفہانی ما روی فی ذالک. یہ میں آپ کی اس بات کی جو ہے نا کہ یہ شریف ہے میری بات. علامہ اب آپ تو آپ خراب آپ اپنے ٹرن میں جواب دے دینا اس کو. اب جس طرح استاد نے سیوطی کا نام لیا نا، تو اکیلے سیوطی نے یہ بات نہیں کہی، بالفرض ان سے وہم ہو گیا استاد کے نقل کرنے سے. تو ابو نعیم اصفہانی نے بھی المفہم کا حوالہ دیا ہے، اس کے اندر اس نے نظیریہ والے نے. اب آپ اس کو فتح نظیریہ والے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو، المفہم سامنے رکھو، بولے تو جھوٹ بولا ہے. ابو نعیم اصفہانی کی جو انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے مسلم کی شرح اور یہ مجموع الغرائب اقوال اکاذیب، اس میں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے ابو نعیم اصفہانی نے کہ جتنی بھی اس میں سلسلے میں جو روایت کی گئی سب کے سب موضوع روایت ہے اس سلسلے کے اندر. ایک چیز اب آپ موضوع کہہ رہے ہو کہ بات ہی ختم، قصہ ہی ختم. اگر موضوع ثابت ہو جائے تو ابھی آپ نے بات کہی تو آپ اس کو صحیح ثابت کرو نا، حسن ثابت کرو نا اس کو. جب آپ اس کو صحیح حسن ثابت نہیں کرو گے تو پھر آگے مزید دیکھتے آیا ضعیف بھی ہے اور ذوف کس درجے میں، ذوف شدید ہے یا معمولی ذوف ہے. اگر معمولی ذوف ثابت کرتے ہو تو وہ آگے بات چلے گی، شدید ذوف ہے وہ آگے بات چلے گی. آپ ان کے روایات پہ جب ان کے راوی آپ دکھاؤ گے، اس کی سند دکھاؤ گے، سند پہ بحث ہو جائے گی کون سے راوی کتنے ضعیف درجے میں اور کتنے وہ. جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا صحیح ہونا ثابت کر دو گے تو آٹومیٹک استاد کی بات غلط ثابت ہو جائے گی. اب میں نے اس سے پہلے فتاوی شامی کے اوپر آپ کو کہا تھا علامہ شامی نے اس کو کہا علامہ شامی نے اس کو مستحب، علامہ شامی نے جو اس کو مستحب کہا، علامہ شامی نے علامہ کوستانی سے نقل کیا اور فتاوی صوفیہ سے نقل کیا، اور علامہ کوستانی نے کنز العباد والے سے نقل کیا. اب کنز العباد والے کی پوزیشن میں نے کوستانی کی آپ کو سنائی، اور کوستانی کے بارے میں تھوڑا سا اور سن لو. یہ جامع الصغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں، اس کی شرح ہے النافع الکبیر، مولانا عبدالعلی لکھنوی صاحب نے شرح لکھی ہے. اب دیکھو علامہ شامی کی ایک ٹائم ہو گیا پورا. نہیں چلو نہیں بتاؤ کوئی لمبی بات ہے نہیں بھائی چلو نہیں، اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ بولتے ہیں. علی بھائی نوٹ کریں، علی بھائی نوٹ کریں. نہیں پھر بھی آپ علی بھائی آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں شریف بھائی بولو بتاؤ کر دیں. بہت ساری بات تھی، کئی جی بتا دیں کئی پڑھنی تھی مجھے. یہ مولانا عبدالعلی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ وَجَدَ مَسَأَلَةً فِي کتاب میں، جب کسی کتاب میں کوئی مسئلہ مل جائے لم یوجد لا اثر فی کتب معتمدہ، اور وہ کسی معتمد کتاب میں اس کا اثر نہ ملے، تو ینبغی مناسب یہ کہ یتصفح ذالک فیہا، اس میں اس کو تلاش کرے. فَإِنَّ وُجِدَ فیہا، اگر اس میں مل جائے لا یستر خیر، اگر نہ ملے تو لا یستر علی الافتاء بہا، اس کو فتویٰ دینا ضرورت نہ کرے فتویٰ دینے کی اس کو. یہ عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. اب آگے پھر وہی عبارت جو میں نے علامہ شامی سے جو پڑھی تھی نا، علامہ شامی کی جو عبارت وہی انہوں نے ذکر کی ہے اور پھر آگے یہی بات نکل کی ہے. اب یہ کوستانی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. وقال مولا اسام الدین فی حق کوستانی، یہ لکھ رہے ہیں کہ علامہ اسام الدین نے کوستانی کے حق میں فرمایا انہو لم یکن فی تلامذت شیخ الاسلام حروی، کہ وہ شیخ الاسلام کے حروی کے شاگردوں میں سے نہیں تھے. لا من علیہم، نہ تو بڑے شاگردوں میں سے تھے، ولا ادانیہم، اور نہ ان کے چھوٹے شاگردوں میں سے. آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا لمبی بات تھی، ہم نے دے دیا نا، ابھی پوری بات نہیں ہوئی نا. ابھی وہ تو صاحب پھر پڑھنے دو.
محبت سے بات ہے. لا من علیہم ولا ادانہم، نہ تو ان کے بڑے شاگردوں میں سے تھے اور نہ چھوٹے شاگردوں میں. وانما کان دلال الکتب، فی زمانے ہی یہی کوستانی اپنے زمانے میں کتابوں کے دلال تھے، نقل کر کر کے دوسروں کی کتابیں لکھا کرتے تھے. ولا کانا یعرف الفقہ، یہ تو فقہ جانتے ہی نہیں تھے، جس کو آپ نے فقیہ بنایا ہے اس کے بارے میں بولے گا یہ تو فقہ جانتے ہی نہیں تھے. ولا غیر ہو، اور نہ اس کے علاوہ بین اقران ویویدہی انہو یجمع فی شرع، انہوں نے شرع کو جمع کیا ہے بین الغث و سمین، جس میں ہر موٹی چھوٹی بات کو سن لکھا ہے. والتصحیح والضعیف، صحیح اور ضعیف، من غیر تصحیح، بغیر کسی تصحیح کے، ولا تدقیق، اور بغیر کسی تدقیق کے، باریک بینی کے. فہو کاتب اللیل، فہو کاتب اللیل، یہ تو رات کا لکڑ آ رہا ہے. جامع بین الرطب، انہوں نے جمع کیا ہے رطب والبیاسن، ہر گیلا اور تر کو، فی لیل، ہر طرح کی باتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. یہ علامہ کوستانی کے بارے میں علامہ اسام الدین کی بات انہوں نے نقل کی. چلو آگے چلو، پھر آگے بات کریں. دیکھیے شریف صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عامری انہوں نے ایسے لوگوں سے روایت کی جن کو انہوں نے کہا کہ آپ جس کو فقیہ بنا رہے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ جیسے شامی ہم نے لکھی، شامی میں کاسانی کا نام ہم نے ڈالا، علامہ ابن عابدین کو ہم نے مشورہ دیا کہ آپ بقول عبداللہ لکھنوی صاحب کی بات مان لیں. کیا لکھا کہ آپ دلالوں سے روایت لے لیں. یہ کتابوں کے جوڑ تھے، دلال تھے، یعنی یہ سارا الزام بھی ہم پر. تو اتنا تو کم از کم مان لیں کہ علامہ شامی بھی جو ہے ہم بریلویوں کی ہم عقیدت تھے، کیونکہ ہماری بات مان کے انہوں نے شامی میں لکھ دی. دیکھیے آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے سنجیدگی کے ساتھ. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جناب اعلیٰ شامی والے نے ایسے ایسے لوگوں سے روایت لے لی جو دلال کے بقول آپ کے مجہول تھے، اور جناب اعلیٰ فقہ جانتے ہی نہیں تھے، لکڑہارے تھے، یوں تھے وہ تھے. یہ ساری بات اگر ایسی صحیح ہوتی تو مزے کی بات یہ ہے، اب میں آپ کو 2-3 تحقیقی اور 2-3 الزامی حوالے دیتا ہوں تاکہ بات آگے ایکسپینڈ ہو. چلے حوالے آئیں، کتابیں آپ دیکھیں، ہم ایک جگہ پہ رکے نہیں. یہ میرے ہاتھ میں حاشیۃ الطحطاوی اور کس کی ہے؟ یہ اعلیٰ مراکل فلاح پر ہے، ٹھیک ہے، شرح نور الہدیٰ. آپ کے میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے میں پڑھائی جاتی ہے. یہ متاثرین نہ مانتا ہوں میں، یہ امام شامی کی بھی بات کہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے بھی وہی عبارت نقل کر دی، کون سی؟ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، سنو میرے، آپ اس پہ ساری قیامتیں میرے بتا دیں. جو بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. دیکھیے مستحب کیا ہے؟ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور حکم لگایا جاتا ہے. حکم جب لگایا جاتا ہے جب دلائل سامنے ہو. یعنی علامہ شامی کو اتنی بات بھی نہیں پتا، جس کو میں مستحب کہہ رہا ہوں وہ میں ایک معاذ اللہ ایسے کاسانی غیر فقیہ سے روایت دے رہا ہوں جو تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، اور میں کہہ رہا ہوں اس کو مستحب. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو فلاں نے کیا. اور یہ کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ علامہ شامی نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، اور وہ کس کا دیا ہے؟ کتاب الفردوس کا. اور اس میں کیا کہا ہے کہ کتاب الفردوس والے نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو ایسا عمل کرے گا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں. آپ کو شاید جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. تو اب یہ حوالہ اب لگائیے آپ فتویٰ امام شامی پہ ایک اور، کہ وہ معاذ اللہ دلالوں سے بھی روایت کرتے تھے، غیر فقیہ مجہولین سے بھی لیتے تھے، اور کتاب الفردوس والے سے بھی لے لی. اور یہ بھی کہا، اچھا ایک بات یہ ہو گیا طحطاوی شریف، پوری عبارت وہی لکھی جو امام شامی نے لکھی ہے، قریباً ہاں عبارت میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذکرہ القحطانی، کس میں؟ ان کنز العباد. اس نے کہا انہ یستحب ان یقول عند سماع الاولی من الشہادت. وہی بات وہ نقل کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماع اولا ہو تو کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وعند سماع ثانیہ پھر کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا نام لیا. آپ کے علم دین ہے، یہ میرے ہاتھ میں مجموع الفتاوی، سن لیجیے، وہ تو متفق علیہ پتہ لگ جائے گا. آپ نے حوالہ دیا مجموع الفتاوی، حوالہ نہیں دیا، عبدالحی لکھنوی صاحب کا دیا. ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر ہے. یہ ہے مجموعۃ الفتاوی ترجمہ. مجموعۃ الفتاوی جی جلد کون سی ہے؟ جلد پہلی ہے، کتاب الصلاۃ، صفحہ 9 ہے، اردو والی ہے. کہتے ہیں سوال ہوا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اذان یا غیر اذان میں سن کر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے، جامع الرموز میں ہے
کہ جان لو کہ مستحب یہی ہے کہ سماع اولا کے وقت ایسا ایسا کہا جائے جو عبارت ابھی گزری ہے. پھر دیکھیے کہتے ہیں اذان میں پہلی شہادت کو سن کر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، دوسری کو سن کر قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ، اور پھر اللہ متعینی بالسمع والبصر کہنا مستحب ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے دونوں ناخنوں کو آنکھوں پر رکھے، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبدالحی لکھنوی صاحب اپنی شرح میں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کنزول عباد والا ایسا ویسا لکڑہارا دلال، بات پھر اس کی لکھتے ہیں، نیچے یہ کیوں نہیں لکھتے کہ یہ بات ہی غلط ہے. شریف بھائی پر تو یہ متحقق ہو گیا کہ جناب اعلیٰ شامی علیہ نے ایسے لوگوں سے روایت نقل کی. مجموع الفتح الفتاوی پہ نہیں ہوا. پھر سنتے رہیے حوالہ نمبر 3 فتاوی فریدیہ، جس کو آپ کہتے ہیں فتاوی دیوبند پاکستان. سنیے اس کی جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 319 ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سن کر انگوٹھی چومنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں علاجن مباح ہے اور احتسابن بدعت ہے. دو باتیں کی. علاجن کیا کہا؟ مباح. علاجن مباح. اور یہی آپ کے تھانوی صاحب نے کہا بوادر النوادر میں، جو کہ تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری تصنیف ہے، اس میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ علاجن کیا ہے؟ بطور علاج مباح. آپ نہیں بولتے. ہاں آپ ان کے آپ دیجیے تحفۃ العلماء. تحفۃ العلماء یہ دیکھیے جناب تحفۃ العلماء، یہ آخری حوالہ جو آپ نے گڑبڑ نہیں کرو. 144. سن لو جی علی معاویہ بھائی، سن لو بھائی خاموش، کہ مباح تو فتح فریدیہ والے نے مان لیا بطور علاج مباح یعنی جائز. ٹھیک ہے، یعنی جائز، یعنی بدعت مذمومہ تو نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں تحفۃ العلماء ادارہ تالیفات اشرفیہ کی صفحہ نمبر ہے 144، جلد ہے پہلی. نیت کا بیان. کہتے ہیں تب وہ مقبول ہیں، اسی طرح مباح ہیں. اگر نیت دین کی ہو تو وہ دین ہو جاتا ہے. مباح کام اگر نیت دین کی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ دین ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے صفحہ نمبر 140 پر کہتے ہیں نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے. مباح فتح فریدی والے مان لیا، بوادر النوادر میں اشرف علی تھانوی صاحب نے مان لیا، اور آپ کے تحفۃ العلماء والے کہتے ہیں کہ مباح نیک نیت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ عبادت اور دین بن جاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ تو ثابت ہو گیا. آپ نے ہی کہا. دیکھو بھائی ظفر بھائی رضوی صاحب نے کس طرح گھما پھرا کر بات کو کس طرح حضرت مولانا مفتی فرید صاحب نے بطور علاج کے مباح لکھا ہے، اور دیگر جو حوالے دیے اس کو بھی بطور علاج کے لکھا ہے. بحث چل رہی تکمیل الامامین کے استباب پر کہ آیا وہ استباب ہے یا نہیں. علاج کی تو بحث نہیں چل رہی کہ آیا علاج مباح ہے یا نہیں. یہ بات بھائی نے گھما پھرا کے بات کہی. اب میں بھائی نے جو عبدالحی لکھنوی کی بات پڑھی، میں یہ خلاصۃ مجموعۃ الفتاوی اور عبدالحی لکھنوی کا، اس سے میں آپ اصل کتاب یہ بھائی اصل کتاب رکھی ہے نا آپ کے پاس، اسی سے پڑھ لیں نا. ایسے پڑھ لے ایک ہی چیز ہے نا. ہاں تو پڑھ لیں آپ، ایک ہی چیز ہے تو پڑھنا کیوں مشکل بنا. اس میں سے پڑھو آپ جو آپ دیکھو ابھی اصل میں بات اس پہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے. کتاب یہ نہیں آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں یہ اصل کتاب ہے نا. شبہ ہو رہا ہے. بھائی یہ اس لیے کہ میری تیاری اس پر کی ہے، میں نے دیکھی اس کو زیادہ یہ وجہ ہے. میرے پاس زیادہ تر یہ رہی، مجھے اس میں آسانی. اب یہ پورا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے حضرت سے تکبیر الایمان کے بارے میں. استفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم چمی فرمائن علماء دین و مفتیان شرع متین در مسئلات تکویل الامامین فی زماننا مروج است، آیا جائز است یا ناجائز است، اول واجب است یا سنت مستحب است یا مباح، نقلیہ ان در کتب معتبرہ چیز حرام است، مکروہ اگر مکروہ است، تنزیہ است. آپ بیچ میں کیوں بول رہے کتاب ڈسٹرب کر دو آپ. سارے کام کرو جائے مسئلہ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ پوچھا، پھر حضرت اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ این تقبیل را بعض کتب فقہ مستحب نوشتہ است، نہ واجب نہ سنت، مثل کنز العباد و خزانۃ الروایات و جامع رموز، یہ شرح نقایہ علامہ کوستانی، وہ فتاوی صوفیہ
मगर दर अक्सर कुतुब मोतबरा मुतदाविला निशा नीस्त। बोला अब्दुल अली लखनवी का फरमा रहे कि मोतबर किताबों में इसका निशान नहीं है। ताली कहाँ से पढ़ाने, उर्दू किताब कहाँ से लेगा? इसके मुतरजम कौन है? ये सईद HM कंपनी की छपी हुई है। मुतरजम कौन है? ये मुफ्ती बरकतुल्लाह लखनवी कौन है? अब खुद उनकी असल किताब के अंदर इस वो असल किताब देते हैं। ये हवाला आप हमें फारसी में दिखाएं। दर मसला मजकूर गैर मोतबर अंद चुना के जामे रुमूज व फतावा सूफिया व कंजुल उबाद वगैरह दर कुतुब रब्त या बस हर किस्म की बातें इसके अंदर बिला तनकी मुजतम बगैर किसी जांच पड़ताल के छानबीन के इसके अंदर जमा है। तकबीर दर रिसाला मन नाफिल कबीर, इसकी पूरी तफसील मेरे रिसाला नाफिल कबीर के अंदर। अब ये नाफिल कबीर, ये मैं आपको नाफिल कबीर दिखा, ये मौलाना के नाफिल कबीर। अब ये अलावा कोस्तानी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ कंजुल उबाद के बारे में कि जहाँ से अल्लामा कोस्तानी ने भी लिया है ना। देखो अभी भाई ने हाशिया तातावी की बात बताई, अल्लामा तातावी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोस्तानी से लिया है बात, वही कोस्तानी वाले ने कंजुल उबाद से लिया है। अब कंजुल अल्लामा कोस्तानी के बारे में बता दिया। अब एक भाई ने और बात भी कही है सफर भाई ने कि आया अल्लामा शामी ने गैर मौत पर लोग भाई फतावा लिया लेने वाला है ना, वो सारे अखबार को जमा कर लेता है, फिर उसमें आया फतवा देता है नहीं देता है, ये बात की बात होती है। जैसे अहादीस की कायम सोचिए किसमें होती है, उसके अंदर मुहद्दिस का काम जमा करना होता है ना, फिर अस्मा वजाल वाले उसके अंदर फिर तहकीकात करते हैं जो फला रावी मौजू है, मुनकर क्या है उसकी बहस अलग होती है। अब मुफ्ती उसने फकीह ने सारे अकवाल से अल्लामा शामी ने अकवाल नकल की है। अब नकवाल नकल करने के बाद आया उसको फतवा दिया या नहीं दिया, अपनी तहकीक बयान नहीं की, फतवा नहीं दिया, अपनी तहकीक बयान फतवा नहीं दिया। अभी अल्लामा कंजुल उबाद वाले अल्लामा अली बिन अहमद गौरी, आप सुन रहे हो? जी 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 टाइम हो गया। नहीं भाई 10 सेकंड है पूरा टाइम। दोबारा हो भी नहीं, आप बोल दिया करो बस। चलो वह कजा फरमात इसी तरह वह कंजुल उबाद फ़इन्नहु ममलून मिन मसाइल वाहिया, इसके अंदर वाहियात मसाइल वल अहादीस मौज़ूआ और मौज़ू हदीस है। ला इब्रतुन लहू, इससे एक कोई एतबार नहीं है। ला इंदल फुका के नजदीक भी इसका एतबार नहीं है, वाला इंदल मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन के नजदीक भी इसका एतबार नहीं है। जिस किताब से फकीह बना के पेश किया जा रहा है फरमा रहे उसके बारे में तो फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहे हैं? ये मुल्ला आगे। और ये अल्लामा उसकी अब्दुल अली लखनवी की बात है ना, ला इंदल फुका के नजदीक भी उसका कोई एतबार नहीं है और न मुहद्दिसीन के नजदीक इस बात। अब काल अली कारी, अब मुल्ला अली कारी का फरमाते इस बारे में कि तबकातुल हनफिया के अंदर कि अली बिन अहमद गौरी लहू किताबुल जमा फी मकरूहातुल मज़हब। वो जो मसला बताया है उसका भी दिखा दो। बस टाइम हो गया शरीफ भाई। हवाला तो अभी पूरा करना है, हवाला करना की बात हो रही है ना। नहीं टाइम एक्सपायर चला रहा है। चलो ये तो पूरा हाला पढ़ लो ना। मैंने यही बात कही थी कि आप मेरा होगा नहीं 30 मिनट। काला अली कारी फी तबकातुल हनफिया, तबकातुल हनफिया के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते अली बिन अहमद गौरी लहू किताब जमा फी मकरूहातुल मज़हब। अली बिन अहमद गौरी ने किताब जमा की जिसके अंदर मकरूहात मज़हब। सम्माओ, उस किताब का नाम मुफीदुल मुस्तफीद, किताब का क्या नाम? मुफीद। वलहू कंजुल उबाद, और इसी तरह उसकी किताब कंजुल उबाद है फी शरअ औरात। अल्लामा जमालुद्दीन मुर्शदी, अब अल्लामा मुल्ला अली कारी को किसी नकल कर रहे हैं ना, उसका नाम जमालुद्दीन मुर्शदी से फी अहादीस समझतुन, इसके अंदर भोंडी हदीस है और मौजू हदीस है। अब ये भोंडू और मौजू ला हिल्लो सिमा हुआ, इसका तो सुनना भी हलाल नहीं है, सुनना भी जायज नहीं है। आप हमें उसकी तकमील जमा के हमारे सुनाने के लिए, तो उसका तो सुनना भी जायज नहीं है। कंजुल उबाद वाले के बारे में जरा 2 मिनट ज्यादा है। क्या नाम है? नूरज़ादा। जी जी आप इधर से हटें, मैं आगे रहता है। ये टाइम सबको बताते रहेंगे, इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। मौलाना आप आगे आ जाओ। यहीं से बता रहा हूँ। चलो वहीं से बता दे रहा हूँ, असल में आप खुद दे देते हो ना। अभी शुरू हो रहा है। मैंने अपने गुफ्तगू में एक बात ये कही थी कि अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने एक हवाला
اس کا دیا ہے، حدیث کا بھی دیا ہے. پوری گفتگو آپ نے سنی. شریف بھائی نے ایک لفظ اس پر بولا ہوتا، مجھے بتا ایک لفظ اس کا بولا ہوتا. حضور بات کی جرا کرتے رہے فلاں کی حدیث پر ایک لفظ نہیں بولا. اور یہ کس نے پیش کی؟ امام شامی رحمۃ اللہ. کس میں پیش کی؟ حاشیہ ابن عابدین کا. تھوڑا سا اونچا بولو. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ مفتی فقہ کے اندر تو مفتبی غیر مفتبی اقوال ہوتے ہیں، رد و یابس بھی ہوتا ہے، مجروح اقوال بھی آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات تو نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مفتی فتویٰ کس پہ دیتا ہے، حکم کس پہ لگاتا ہے، اور حکم کیسا لگتا ہے. کوئی چیز فرض، واجب، حرام، اصاعت، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، عبادت، فلاں. اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے، حکم لگایا ہے. کیا؟ مستحب ہے. یہ مستحب شرعی اصطلاح ہے. پہلے تو اس کی تعریف سن لیجیے. آپ شاید کنفیوز ہیں کہ آپ کو مستحب کی تعریف بھی پتہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب کی تعریف کے لیے غایت الوطن یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہی دکھایا جائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیے، یہ الزامی طور پر میں پڑھتا ہوں آپ کا فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 192 190 اور 191 جلد نمبر 6. دیکھیے اس میں لکھا ہے، سوال ان سے کیا گیا. سوال یہ کیا گیا، مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی نے بعد نماز عیدین دعا کو جائز بلکہ مستحب و مسنون لکھا، اور پر لطف بات یہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کے لیے انہوں نے عموم و اطلاق کے علاوہ اپنے دیوبندی اکابر کے عمل کو پیش کیا. چنانچہ مختلف سائلین نے ان سے استفسار کیا کہ بعد نماز عیدین یا بعد خطبہ عیدین دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین نظام سے ثابت ہے یا نہیں؟ نیز کچھ اسے بدعت کہتے ہیں، اس کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے لکھا، عام طور پر سے نماز کے بعد دعا مانگنا واجب دعا ہے، لہذا عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون و مستحب ہے. نیز لکھا ہے، ہمارے اکابر، سنیے شریف صاحب، ہمارے اکابر، اب دلیل دے رہے ہیں. پہلے حکم لگا دیا، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ جو پر لطف بات ہے. کہتے ہیں ہمارے اکابر مثل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر حضرات مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس وغیرہ ہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل شریف بھائی توجہ کیجیے، جواب آپ نے دینا. کہتے ہیں مثل فلاں ہمارے علماء کے ان کا معمول رہا ہے کہ عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اور احادیث سے بھی مطلقاً نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے. اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے. لہذا ارجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین مستحب ہے. اور مولانا عبدالحی صاحب کا فتویٰ بندے نے بھی دیکھا ہے. محض اس وجہ سے عیدین کی نماز کے بعد ذکر نہیں ہے. دعا 190-91 پہلے بھی بیان کیا تھا، آپ باتیں کر رہے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. دیکھیے پھر دوسرا حوالہ سنیے، فتح دارالعلوم دیوبند جلد دوسری صفحہ 147 161 اور 110 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ. آپ کی تعریف بتا رہے تھے یا کیا بتا؟ میں سر چیز بتاتا چلا جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے. آپ مشورہ کرتے رہیں یا آپ اتنے ذہین ہیں. مستحب کی تعریف بتا رہا ہوں میں، یہ ضروری نہیں. بس آپ نے یہی تو بات ہے نا، آپ توجہ کریں گے. یہ سن لیجیے، اب آپ کا میں خواہش پوری کر دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں در مختار کی اردو شرح، میرے بھائی سنیے، یہ دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، باقی رہے گا نا اس میں. در مختار کی اردو شرح غایت الوطا دیوبندی عالم دین مولانا خرم علی اور مولانا محمد آسن صدیقی نانوتوی صاحب نے لکھی ہے. وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ترجمہ ہے جناب در مختار کا، نام ہے غایت الوطا، اردو کا در. دیکھیے وہ کہتے ہیں مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور وہ عمل بھی مستحب ہے جس کو سلف صالحین نے دوست رکھا اور پسند کیا. تو مستحب جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ سلف صالحین کے پسند کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. سلف صالحین سے مراد سلف صالحین سے مراد آپ سلف نہیں سمجھتے، سلف کسے کہتے ہیں؟ جیسے اکابر، جیسے مثال آپ نے دی ہمارے گنگوئی صاحب، نانوتوی صاحب، یعقوب مدرس صاحب، یہ اکابر ہے نا آپ کے، یہ سلف نہیں ہے. سلف سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین. ہاں سلف سے مراد یہ. ایک بات، ایک میری بات سنیے، یہ تعریف آپ مجھے دکھائیں گے سلف سے یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ اپنے اپنے ٹائم میں، یعنی مولوی صاحب کو تو سلف صالحین یہ نظر آئے، مولانا رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، یعقوب صاحب مدرس، تو شاید ان کے ذہن میں صحابہ تابعین یہی ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں شریف بھائی کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، عزیز الرحمان صاحب نے کچھ اور کہا. اب آپ کی مرضی کس کو صحیح کریں. دوسری بات دیکھیے، یہ
ایک بات آپ نے کہا کہ موضوع میں نے کہا تھا کس کا جواب دیں؟ حدیث کا جو مسند الفردوس کتاب الفردوس میں کس نے لکھا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ. اب اگر علامہ شامی کے علاوہ میں آپ کی کتابوں سے بھی دکھاؤں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کتاب الفردوس والے نے حدیث نقل کی ہے، اور جب حدیث نقل کی اور حدیث میں مفہوم اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. تو دیکھیے آپ نے کہا ضعیف حدیث ہوتی ہے تو جناب وہ اس کی شدت کتنی ہے، سند کیا ہے، یوں کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں اربعین ثلاثہ ہے، آخری حوالہ، پھر آپ کی باری ہے. حکایت صفحہ نمبر 259، حکایت نمبر 286. کہتے ہیں ایک مرتبہ مولانا گنگوہی نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم کو گلاب سے زیادہ محبت تھی. جانتی بھی ہو کیوں تھی؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہے. فرمایا ہاں اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث. سبحان اللہ. حوالہ لے لیں. اس کا حوالہ چاہیے نا، کتاب نہیں ہے نا ہمارے پاس. کتاب لے اس کو چھوڑو، آپ پڑھنا شروع کرو اپنی بات. ہم دیتے ہیں آپ کو. بتا داروں جو چھٹی چھٹی جی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ دے رہا ہوں. واپس بھی لے لیں، ادھر بیٹھ جاؤں. لکھ لو پرچے پہ. آپ نے کہا کہ ایک تو پہلی بات میں نے جو مجموعۃ الفتاوی مولانا عبدالعزیز لکھنوی کی جو اس کا رد پیش کیا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک دیں گے بھی. دوسرا علامہ شامی کے بارے میں کہ علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے. علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن آگے کا فرماتے ہیں وذکر ذالک جرائی، کہ ذکر کیا اس کا جرائی نے واطال اور اس کو طویل گفتگو کی. ثم قال، اور فرمایا ولم یسع فی المرفوع من کل ھذا، کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ہے، مرفوع صحیح نہیں. علامہ شامی نے نقل کی لیکن اس پر علامہ جرائی سے جرا بھی نقل کرتی اس کو. جرائی صاحب کی کتاب ہے آپ کے پاس؟ جرائی صاحب کی کتاب ہے، شامی نے نقل کی ہے. علامہ شامی ناقل ہے نا، ابھی تو علامہ شامی کو یہ لے ہم سے ناقل بتا رہے تھے. یہ ہم سے لے لو جرائی صاحب کی کتاب، شامی پر اصل کتاب لو مولانا مجلونی. مولوی صاحب یہ بیچ میں بولے غلط کر رہے ہیں. مسند الفردوس صاحب کچھ بولتا ہے نا ان کو بن جاتا ہے، خود کچھ بھی بولے نا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو آپ کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں. مسند الفردوس پڑھی ہے، اس میں سے حدیث نکال کے بولتے ہیں. مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ علامہ طاہر حنفی پٹنی انہوں نے تذکرۃ الموضوعات کے اندر جن کو یہ بتا رہے ہیں حدیث علامہ شامی نے مسند الفردوس، بھائی اس کی بحث آئے گی نا، پتہ چلے گا حدیث صحیح بھی ہے نہیں ہے. علامہ طاہر پٹنی فرماتے ہیں اس کو نقل کرنے کے بعد ولا یسے ہو، پھر صحیح نہیں، اور پھر نقل کرنے کے بعد ولا یسے ہو یہ صحیح نہیں، پھر اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ ہم یہ قول کو کیا فرماتے ہیں. قول ہونا لم یسع، ہمارا جو قول لم یسع لا یلزم، اس سے لازم نہیں آتا اس بات العدم ہے کہ عدم کا اس بات سے لازم نہیں. وانما هو اخبار عن عدم ثبوت، لیکن یہ عدم ثبوت کی خبر ضرور دیتا ہے. ہمارا یہ اس کو لم یسع اس سے لازم نہیں، لیکن عدم ثبوت کی ضرور خبر دیتا ہے. اور خان صاحب نے علامہ سخاوی نے بھی یہی بات نقل کیا، علامہ سخاوی نے بھی، کہ ولا یسع فی المرفوع من کل ھذا شیء، کہ یہ روایت مرفوع صحیح نہیں ہے. اور خان صاحب نے عرفان شریف میں فرمایا حدیث کو ماننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے. ثبوت بے ثبوت نسبت جائز نہیں. اب یہ خان صاحب تو فرما رہے کہ بے ثبوت نسبت جائز نہیں، لیکن آپ بے ثبوت نسبت کر رہے ہیں تو اس کے سند پیش کرو اور اس کے اوپر آپ اسماء الرجال سے اس کے اوپر پوری کی پوری بحث کرو.
ये माविया ध्यान रखो, एक मिनट उनकी बातें मुझे इसको देखो। एक मिनट भाई ने जो बात कही है कि आजीज से मुतलकन नमाजों के बाद दुआ मांगना साबित है। हम जो ईदैन के बारे में इस बुनियाद पर इस ना के अकाबिन की बुनियाद इसमें ईदैन की नमाज में दाखिल है, लिहाजा राज हमारे नजदीक यही है कि दुआ बाद नमाज ईदैन भी मुस्ताहब है। आज किसकी आजीज बुनियाद क्या बनाई, आजीज से उसको बुनियाद बनाई। 34 सेकंड है, 34 सेकंड। बोल रहे हैं इनको बोलो। मुल्ला अली कारी ने मौज़ूआत कबीर के अंदर भी यही बात नकल की और जहालक वाले ने मजमउल बहार वाले से नकल की है और नकल करके फरमाया 200 ला यसे फरमा कर फरमाते हैं और इसके आगे फरमाते हैं कि ये पाए सबूत को लाइसो फरमाया मजमल बाहर वाले ने और आगे इसका ट्रांसलेट करते कि पाए सबूत को नहीं पहुंचे, इसका तो कोई सबूत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे फतवा दारुल देवबंद का जवाब आपने मशवरा करके उनसे कहा कि देखो उन्होंने बताया कि ये हदीस जो है नमाज की तो बात दुआ करना साबित है ना। इसका सफ़ा नंबर 190 जिल्द नंबर है 5 और 6। देखिए कहते हैं ऐसे ही सहाबा कराम और ताबीन इज़ाम से सबूत इसका नजर से नहीं गुजरा। बेहश्ती गोहर में ईदैन की नमाज के बयान में मरफू है। बेहश्ती गोहर थानवी साहब की किताब है, अल्लाह के रसूल की नहीं, सहाबी की नहीं, ताबी की नहीं। क्या कहते हैं, बाद नमाज ईदैन दुआ मांगना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा ताबीन से मनकूल नहीं। साफ लिख रहा है, नहीं है हदीस साबित। और अगर हजरात ने कभी दुआ मांगी होती तो जरूर नकल की जाती। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कौन कह रहा? थानवी साहब। थानवी साहब बहिश्ती गोहर में मरफूम है। फिर कहते हैं लिहाजा बगैर से इत्तिबा दुआ ना मांगना दुआ मांगने से बेहतर है। ऐसी हालत में हम लोगों के लिए वाजिबुल अमल क्या है? सुभान अल्लाह। ये पूरा पढ़िए और फिर जवाब में, हाँ जवाब में पूरी होने दीजिए, सब मिलेगा। फिर जवाब में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे मिसल अकाबिर गंगोई साहब फुला साहब वो तो करते थे ना, तो ऐसा करना ठीक है। एक बात आपने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला लिखा, ये मेरे हाथ में मौज़ूआत है और इसमें अब ये सब सुनिए जरा। देखो ना, अब देखो फिर वही मौज़ूआत कबीर बिल्कुल सही पोजीशन में बात चल उसको सिमत को बिगाड़ते खुद है और बात ये सुनिए बेमौजू बात बिगड़ जाएगी ना। हदीस नंबर 430 मौज़ूआत कबीर, ठंडे होकर सुनिए। कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के मौज़ूआत कबीर 3 मरतबा मैंने कहा। नहीं उर्दू वाली है, उर्दू वाली है, अरबी में रखी है। हदीस नंबर कौन सी? 430। कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के फोरों से इन्हें चूमने के बाद आंखों का मसा करना। जिस वक्त मौज़िज़ अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदन नबिय्यन कहे और ये फेल करे। इसे देलमी ने फिरदौस में अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया है। पढ़िए, दिखा दो उसमें से। हाँ पढ़िए, दिखा दो। फिर कोई हरकत आपने शुरू की। आप लोग पूछ लेना किताब का मुतालबा कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनो। आपने भी तहसील मकाल का सुना मकाल का कहा बाद में पूछ लेना। अली कारी कोई पूछ नहीं है, हम भी मानते हैं। पूछ लेना। और मेरी बात सुनो, मैंने जराही असल पेश करी थी, हमें तो एतमाद है शामी पर एतमाद, मुल्ला अली कारी पर नहीं है। शामी पर एतमाद, गलती हुई है। किससे? इससे गलती हुई है। नहीं है मुस्नदुल फिरदौस के अंदर ये रिवायत, नहीं है मुस्नदुल फिरदौस में ये रिवायत। चैलेंज देता हूँ मैं, इस पे नहीं है मुस्नदुल फिरदौस। हमने कह दिया ना, सुनिए आप मुझसे सुनते जाइए। फतावा फरीदिया खोलो, फतावा फरीदिया खोलो, निकालो उसमें से हवाला मुस्नदुल फिरदौस का। तो फतावा 10 किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुस्नदुल फिरदौस में नहीं मिलेगा। चले मोहम्मद अली भाई के वजह से हुआ है। नहीं ये ना छेड़ते ना बात आगे बढ़ती। वो छिड़ गए। बीच में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मौलाना सही चल रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उनको दौरा फिर बढ़ गया। किताबों में कभी तसामुह हो जाता है। अब मेरी
देखो आपकी बारी नहीं है बाबा, मेरी बात पूरी सुने। आप नहीं बोल रहे फिर दोस्त में से दिखाए बाबा, सुनो मेरी बात। आपने जैसे मुताबिक अभी आपने कहा था ना सर के साथ दिखाओ। करो जरा से दिखाओ, कहा था ना आपने। सुनो फिर दोस्त सब्र करो, जब ये पढ़ रहा था तो आपने दिखाया, जरा से बताओ अभी दिखाते हैं, सब्र करो, साल भर क्या? सब्र करो, मुस्तफिर फिर सब्र करो भाई, सुनो तो सही। अच्छा देखो भाई, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं इसे मुस्तफिर देहलवी फिर दोस्त में ये रिवायत ने नहीं, दोस्त इसका वजूद ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी ये काम करे उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। सखावी कहते हैं ये हदीस सही नहीं। और ला यसे, जैसे आपने कहा, ला यसे का जवाब सुनते जाओ। कहते हैं मुल्ला अधिकारी फरमाते हैं कि देखो फी हाजा ला यसिहु, कहते हैं कि कोई हदीस सही नहीं। इसका मतलब ये है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कौल साबित हो गया तो अमल के लिए काफी है, क्योंकि हुजूर का इरशाद है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए सिद्दीक से बताओ ये फेल ना किया जाए, किसी के ऊपर फैसला करना है सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। ठीक है, ठीक है। ऐसे का सुनो, सिद्दीक के एक बार से बतलाओ ये भाई। सुनो, सिद्दीक के एक बार अस्माउ से। रिजाल मौलाना ज़िक्रिया अपने टाइम में बोल रहा हूँ ना। और भाई शागिर्द। मुझे बतलाओ दे अबू बकर सिद्दीक की। अभी खामोश, मुल्ला अधिकारी से पूछो, हाँ तुम्हारा बुजुर्ग है, हमारा बुजुर्ग है। ये थे, सच्चे थे, पता लग जाएगा। फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, सुनिए शरीफ भाई, ये मेरे हाथ में शिमार होता मौलाना सरफराज खान से सेकंड हुआ है यार, हमने तो टाइम 30 सेकंड। देखिए चल रहा है ये देखो, वॉच कर रखी है मैंने। शेख भाई मोहब्बत में टाइम दे दीजिए 2 मिनट जैसे ही दिया। हमने भी आपको दे दिया भाई बस। हाँ चलो हो गया हो गया। अपनी बात पूरी कर लें। देखिए ये सिमाय मोता मेरे हाथ में है। और देखिए मैंने सवाल किया था गुलाब के हदीस वाला, गुलाब के फूल के हदीस वाला, गंगोई साहब ने कहा कि चूंकि हदीस ज़ईफ ही है तो चलो है तो सही। हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये ज़ईफ है तो जरा इसको तो पेश करें कि गुलाब के फूल के अर्क से उनके जो है नजदीक ज़ईफ है, किन के नजदीक तो उनके नजदीक उनकी वकालत आप करेंगे ना। उनके नजदीक ज़ईफ आप क्या है, काबिल हैं या नहीं? उनके नजदीक ज़ईफ है। हमने दावा नहीं किया उसके भाई, हमारा दावा ये है। जवाब दिया जा रहा है। हमारे देश के सामने लोगों को बुनियाद बनाकर मुस्तहब का फतवा दिया है। भाई आप खुद ही बोल रहे हैं। अभी 1 मिनट ऊपर हो गया जफर भाई, ठीक है। और ला ऐसे आखिरी सुन लो, ये तोहफतुल मुनाज़िर डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल एक हवाला सही है। बाकी आप कर लो। सफा नंबर 198 इसकी मोही बनाइए जरा देखिए। जब आप अहले हदीसों को जवाब देते हैं तो भूल जाते हैं कि बरेलवी हमें खा जाएंगे। ये देखिए ये क्या उन्होंने कहा 198 पर आपने कहा ला इससे तो साबित ही नहीं होता। कहते हैं जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का इल्जाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की जरा, कहते हैं लिहाजा हम कहते हैं ला यसबुत, ला यसे के माने में है इससे सिर्फ सेहत की नफी होगी, हसन होने की नफी फिर भी ना होगी। ला यसबुत का कहा, ला यसबुत ले दोनों कहा। ला यसबुत ला यसबुत। इसको चुप कर दो, मैं दोबारा बोल इसको चुप कर दो, कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब को चुप कर दो। ये तो छुपा हुआ निकला, भाई आप सदर है ना, आप मुफ्ती निकला। ला यसबुत अच्छी बात है, उससे ना कोई जुर्म है क्या? ला यसबुत के मुतालिक है। क्यों बोल रहा है? अब हम बोल रहे हो ना बीच में, बिल्कुल चुप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। सदर मुनाजिर है यार, सदर मुनाजिर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अच्छा पढ़ता हूँ गलत हवाला देगा तो सदर गलत मुनाज़िर जमाना है। पढ़े जी, पढ़े पढ़े सफा नंबर 197 3 मिनट आपके ऊपर सफा नंबर 197 कहते हैं हेडिंग है नफी सेहत ज़ईफ को मुस्तलजम नहीं। कायदा सुन लो आप मुफ्ती साहब है तो आपने तो पढ़ा होगा। बताओ। नफी सेहत ज़ईफ ज़ौफ को मुस्तलजम नहीं। कहते हैं नीज अब्दुल्ला बिन मुबारक के कौल में ला यसबुत बमाना, हाँ बिल्कुल ला यसबुत को कहा, किस माना में है ला यसे। अब ला यसे को देखना है ये क्या होता है। कहते हैं ये हदीस सही नहीं। अच्छा वह नफी सेहत ला यस्तलजिमु ज़ौफुल हदीस, सेहत की नफी करना ज़ईफ हदीस इसलिए कि नाफी सेहत की नफी कर रहा है जो कि अखस है, और हो सकता है कि वो हदीस हसन हो। और हसन सही मुतलक की किस्म है जिसको गैर मुकल्लिदीन भी तस्लीम करते हैं। खुदारा आप भी कर लीजिए। चलो भाई ने कहा हो सकता है हसन हो, चलो इसका हसन होना आप साबित कर दो। सही से हसन की तारीफ है, हसन की तारीफ। हसन कहते हैं हसन वो हदीस है कि जिसका मखरज मशहूर हो, वश्तहारा रिजालुहु, जिसका इसका तो कोई रावी नहीं है। मुझे बोलने दो। तारीफ करो। नहीं आप बोल, भले आप बोल सकते हो। नहीं मैं नहीं बोल रहा। मसला वाज़ेह होना
شہ بھائی آپ کا بات نام صحیح چل رہی تھی، وہ بولے گا کام خراب ہوگا، یہ کام مجھے وہ بولے گا کفن پھاڑ کے بولے گا، ہمیں پہلے مان کر یقین ہوگا. اصل کی تعریف سنو، اصل کی تعریف وَمَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ، اس کے رجال مشہور ہو اس کے اور مخرج معلوم ہو اس کا. اس کا تو آدمی رجال ہی اس معلوم کے تو رجال ہی معلوم نہیں کون رجال ہے، کیا ہے. اس کا تو وجود ہی ان کی باری. ہاں اس کو حسن ثابت کرو نا. ملا علی قاری کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس کو حسن ثابت کرو. ہاں ملا علی قاری کی بات. اچھا اس سے پہلے میں نے کنز العباد کا حوالہ دیا، اس کا جواب نہیں آیا. میں نے مولانا دیگر ملا علی قاری سے اللہ علی بن احمد غوری پر جاری کی، جن کو انہوں نے فقیہ بنایا، جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ مستحب چل رہا ہے، اس کا جواب نہیں آیا. کوستانی پہ میں نے جرا کی، اس کا جواب اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا. اب دوسری بات بھائی نے کہی ملا علی قاری. دیکھو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی، حدیث نقل کی ہے اور دہلوی کے حوالے سے نقل کی، علامہ دہلوی کے حوالے سے نقل کی، فردوس کے حوالے سے، اور ان نقل کرنے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا جواب لا یسع فرماتے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر آگے فرماتے قل تو اذا ثبت رفعه الى الصدیق فیکفی عملو بہی. اب یہ بھائی نے جو ظفر بھائی نے جو بات کہی کہ لقول علیہ السلام علیہ کی مسلمتی مسلم الخلفاء الراشدین، ابھی بھائی محمد علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظفر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ملا علی قاری نے کوئی دلیل بیان کی؟ فرماتے قل تو واذا ثبت رفعه، کہ جب اس کا رفع ہونا ثابت ہو جائے اہل صدیق اکبر سے، تو پہلے تو اس کا حضرت ابو بکر صدیق سے رفع ہونا ثابت ہو. رفع ہونا رفع ہونا مرفوع کے معنی میں نہیں ہے نا، مرفوع کے معنی میں نہیں ہے نا. ارے بھائی مرفوع ہوتا ہے مزید مت کرو، مان لو یار. آپ یار مرفوع کی بات ہی نہیں چل رہی. بھائی مرفوع ہوتا ہے نا، تو یہ کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، مان لو یار. بھائی یہاں پہ مرفوع ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب آپ بتاتے ہیں. میری بات سنو، اس کی بات ہے کہ صحیح ہے، ابھی ہلکے سے بولو. اس لیے کہ آگے اگر محفوظ روایت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات تو اللہ کے رسول کا قول ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرفوع سے اصطلاحی مرفوع مراد ہے، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہوگا؟ اور نہیں ہوگا نا اس کا. اس کا جواب دیتے ہیں. جواب اس کے ساتھ کیا جوڑ ہوگا؟ اپنی باری اس کی بات صحیح ہے نا، اذا ثبت رفعه. ہاں تو وہ خوب بچایا آپ. کیسے خوب بچایا آپ خود بولو اس عبارت کو کیسے. اچھا آپ بولتے یہ رفوع ہے، بولے ذرا یہ رفوع ہے نا. بالکل صحیح ہے. کیا صحیح بولے رفوع ہے؟ بتا رہے بولے رفوع کیمرہ اس کا اٹھانا صدیق اکبر تک ثابت ہو جائے فیکفی عملو بہی. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے اب اس سے پہلے کوئی دلیل بیان نہیں کہ ملا علی قاری اگر دلیل بیان کرتے تو ان کی بات میں وزن ہوتا. صحیح بات. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب میں بتا دوں آپ کو. واحدہ سبا تھا. اب اتنے سارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اذا استقبالیہ پھر یہ استقبالیہ کے لیے آتا ہے، اگر ماضی پھر یہ ہو پھر بھی معنی استقبالیہ کا دیتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہوگا. جس کی مثال اذا جاء نصر اللہ ہے. اب یہ اذا سبا تھا اگر ثابت ہو جائے گا رفعہ اٹھانا اہل صدیق اکبر تک فیکفی عملو بہی، عمل کے لیے کافی ہوگا. اگر ثابت ہو جائے گا تب ثابت ہوگا. ملا علی قاری نے اس سے پہلے کون سی موقوف روایت بیان کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا کون سا عمل بیان کیا ہے جو کہ کیونکہ وہاں بات تو مرفوع کی چل رہی ہے، اوپر بحث تو مرفوع کی چل رہی ہے. انہوں نے ابو بکر صدیق کا وہ تو بیان ہی نہیں کیا. اب اس کا جواب آگے بھی فرماتے ہیں. اچھا یہ آپ نے یہاں تک تو پڑھ دیا نا. خود تو میں کہتا ہوں زمانے اس کے ثابت ہو جائے گا، ثابت ہو گیا ہو جائے گا رسول اللہ جب اذا جاء جب آئے گی مدد نہیں آئے گی. نہیں اللہ. اور شریف بھائی ایسی بات نہیں کرتے. اور وہی میں ان کا ترجمہ کر دو، مان جاؤں گا میں. وہی ظلم الفظ کرو ترجمہ. ہاں
ऊपर से बोलो आप एक मुफ्ती साहब नहीं समझे, एक साथ दोनों बोलो वो ना। समझ गए थे। मेरी बात हजरत आप बता दे, आप बोल रहे हैं खामोश को चुप हो जाओ आप। ठीक है, इन्होंने अगर कोई गलती की है, नहीं सही बात, मेरी बात सुनो, जी, जी। एक बात, हमें अगर पकड़ने ऐसे से कोई गलती की है तो आप उसकी वजाहत को बस, बस, टर्म के अंदर बस, जैसे बस, आप कर रहे हैं वही इधर सभा तक आप तर्जुमा कर दीजिए। अच्छा टाइम किसका है? इन्हीं का है ना, बीच में अभी खत्म हो गया। खत्म हुआ, लेकिन वो जो बीच के अंदर 3 मिनट एक्स्ट्रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूद है, भाई सुनो सुनो, जफर भाई अभी टाइम है, जफर भाई ये मौजूद आते कबीर, इसके मुतरजम को देख लीजिए। इधर मुफ्ती साहिब आप बोलो पढ़ो। मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी कांदलवी, तर्जुमा उन्होंने किया। वाइदा साबा तक उनको सिखाओ। हाँ कांदलवी हमारा नहीं है, हमें पता लग हमारा जाएगा नहीं है कौन ना। आपका नहीं है। ठीक है, हमारा बरेलवी हमारा है ही है, नहीं। बरेलवी है ये। पता नहीं कौन है। हाँ पता ही कौन हमारा है। नहीं है, आपने चलो, ठीक हमारा है। कहा ना, झूठ बोला ना आपने। आपका है हबीबुर रहमान नहीं, हमारा कांदलवी, अशफाकुर रहमान कांदलवी, नहीं, देवबंद हमारा का नहीं है। मुदर्रिस का बेटा है। भाई, क्या हो गया शरीफ भाई, किस किस को छोड़ोगे आज? या हमारा भी छोड़ो, पता छोड़ो, चलेगा। छोड़ो, अभी पता चलेगा आप किसको छोड़ोगे। भाई, आजमी है हाँ। मौलाना हबीबुर अगर ना भी हूँ अरबी तो खड़ी उसका तर्जमा कर डालो। हबीबुर रहमान हजरत साहब यहाँ भी चलो ठीक है। चले ना हो, मुझे कुछ जबरदस्ती नहीं है कि आप भले सरफराज साहब आपके नहीं है, मैं कोई एतराज नहीं, छोड़ दे, इनको भी आप छोड़ गए, इनको भी छोड़ दें। अच्छा, मैं टाइम किस किसका? चीज को छोड़ते जाएंगे? मैंने कहा अगर छोड़ उस बात का फेर क्या, गलत बात करके बात करने को छुड़ा देते। आपने मुस्लिम गलत बात करके बात को घुमा देते बात को। फिर कहते हैं, अगर आप उनको भी छोड़ दें तो हमें एतराज नहीं। कोई साहब देखो ना, गलत बात करो। वैसे चल रहे देखो भाई, देखो ये यही किताब है, 249 उसका सफा है। अभी भाई ने जो बात कही है, भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब्दुल्लाही लखनवी कहते हैं कुल्लू मा युरवा, जितने भी मरवी हैं इसमें फी हाजा फला यसे। पहले तो एक बात समझ लें, ये ला यसे मुहद्दिसीन कहाँ के और उसका मतलब क्या होता है। मंजूर अहमद बेंगल से दिखाया, सरफराज खान सफदर की किताब सिमाए मोता, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की किताब नताइजुल अफकार से नकल करते हैं कि ला यसे कहने से मुराद मौजूद नहीं होती। एक ख्यानात आपने की, पहले वो बता। ये आपने पढ़ी थी ताहिर पट्टी साहब की किताब, थोड़ा आगे भी पढ़ लेते, अल्लाह आपको तौफीक देता। इसका सफा नंबर है जनाब 34। ये पूरी हदीस बयान करने के बाद देखें, ये भी कहते हैं कि भाईजान इधर तवज्जो कीजिए, सफा नंबर 34, ज़करहुद्दैलमी फिल फिरदौस मिन हदीस अबी बकर सिद्दीक। कौन सी कहाँ से पढ़ रहा अरे भाई 34 सफा है, 34 पांचवी लाइन नंबर बता लाइन में बता दो, 5वीं लाइन। हाँ, बस। एक बात, एक सबूत ये हो गया कि पट्टी साहब भी क्या कह रहे हैं कि इसको किसने नकल किया, देलवी ने। देलवी के अंदर यही नहीं, सुनो ना, ये रिवायत यही नहीं। अपने बारे में कहना ना, मेरी बात सुनिए, अपने बारे में कहना ना, कोई बात फिर आप बोल रहे हो। अपनी बारे में कहना। बात यही है, आप असल किताब से दिखा दें। टाइम पूरा हो चुका है मुनाज़रे का, मुनाज़रे का टाइम पूरा हो चुका है। मुसन्निफ़ से लॉ से दिखाने में मुनाज़रा ये देखो, ये देखो, भाई भाई भाई, सुभान अल्लाह, ये सही है कि नहीं? होती रहती है भाई रुको, ये अगलात देखें, ये अगलात शामिल यत्तफ़िक़ून नक़्लु क़ौलिन फ़ी नहवी 20 किताबन मिन कुतुबिल मुताख़िरीन। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि एक गलती शुरू से चली आती है, 20 किताबों के अंदर वो गलती चली जाती है। अब हमारे पास मुस्नदुल फ़िरदौस मौजूद है, बिल्कुल सामने मौजूद है, सही कि नहीं, आपके पास मौजूद है। तो उसमें अगर ये रिवायत हो तो आमन्ना सल्लम ने, भाई सही कि नहीं, लेकिन उसमें रिवायत ही नहीं है। मैं जवाब आपने मुस्नदुल फ़िरदौस को पढ़ा, उसके अंदर हमें रिवायत ही नहीं मिली। अब जब हमें ये मालूम हुआ कि गलती हुई है, अब उस गलती को पकड़ के रह जाना और उसको लोगों के सामने बयान करना, हाँ, बयान करना जुल्म है। आप एक बात तो इससे समझे, बढ़कर क्या जुल्म है? हमने आपको सही हदीसें सिखाई, सही हदीस आपने गलत नहीं बोला ना, अपना शुरू हो जाओ। बुखारी शरीफ बात के उसके बाद गलत नहीं बोला ना। मैं भी शुरू हूँ, मौलाना मैं भी शुरू हूँ। अपनी बारी में, अपनी बारी में नहीं, यही नुस्खे आप आए शामी अभी शहबाज नहीं आए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के हमें बोलो ही नहीं। सदर साहब बोलो भाई, क्यों बोलो? देखिए, मैं अच्छा, ढाई बजने वाले हैं, खत्म करो बस। मुस्लिम के अंदर ये रिवायत नहीं है, जो रिवायत नहीं है, दोस्त के अंदर शरीफ भाई ने
शरीफ भाई ने खयानत की और खान साहब ने रोका भी नहीं। ताहिर भट्टी साहब एक बात आपने ठीक है, अल्लाह के खयानत नहीं की वहम हो जाता है, खुदा के बंदे खयानत इसको मत कहो, वहम ही होगा। मुझे बोलने की पूरी बात हो ना, क्या की मैंने, लेकिन आप बोलने नहीं देते। और ये आपकी शिकस्त की दलील है। आप नंबर किसका है बोलने का, मौलाना ये बताओ आप। नंबर इससे पहले मैं आप बीच में नहीं बोले। नहीं, जफर भाई के 5 मिनट 10 मिनट दिए ना जफर भाई ने। हमने टाइम दिया। नहीं बोले, आपने क्या मुझे दिया? हम नहीं बोलेंगे। अच्छा आप सुने, नंबर आपका है ना, मुस्लिम ने फिरका उल्टा दिखा दें हदीस, मामला खत्म करें बस। मुनाज़रे का वक्त पूरा हो चुका है, मुनाज़रे का वक्त पूरा हो चुका है, मुस्लिम ने फिरका रखी हुई है, मसला खत्म करें। सबके बारे में लिखवाएंगे कि ये झूठे। सामने हुआ है, वहाँ हुआ है। आप ऐसा करें, मुस्लिम उठाएं, हदीस दिखाएं, सब मान लेंगे। सब झूठे हो जाएंगे। वो भाई भी यही कह रहे हैं, भाई खत्म में टाइम बहुत हो गया ना। एक मिनट, 2 बजे का टाइम रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। 6 बजने वाले, अब क्या करना है? अब ये बात खत्म हो जाएगी। सही बात है, जो कि मुस्तद फिरदौस में है ही नहीं। क्या हुआ भाई, क्या टाइम रखा था भाई सुनो, दिखाएंगे नहीं, 2:30 बज रहे हैं, 2:20 बस। चलो तो ठीक है, नहीं भाग नहीं गए। सुनो ना, मुझसे कुछ ना दिखाएं, फतावा छोड़े आप, हदीस की किताब उठाएं, हदीस की किताब मौजूद है, इनके बारे में लिख कर दो ना फिर यार। मेरी बात सुनो, जब असल मौजूद हो ना तो उसके दावे को नहीं दिखाया था। असल मौजूद है, असल निकाल दे, असल मौजूद है, असल मौजूद है, असल मौजूद है, आप असल निकाल दें, आप असल निकाल दें, असल निकालें हमारी शिकस्त, वहाबियों ने निकाल दिया, हमारी शिकस्त, वहाबियों ने निकाल दिया। बाबा आप मैं बताता हूँ, इसका सबूत आपकी किताब से सबूत सुनो ना, ये वादियों ने निकाला। इसका सबूत जिस तरह वहाबियों ने ये कयास कर रहा हूँ, अभी जिस तरह कयास कर रहे हैं, कैसी अबू बकर से इस तरह आप कयास करेंगे। झूठ किसने माना? आपने बांधा, आपने बांधा, मुलाना कारी ने, आपने कारी ने माना। नहीं वो झूठा है तो झूठ को क्या, लेकिन तू नहीं बताया उससे गलती हुई, वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का बुजुर्ग है, उससे क्या हुआ? झूठ नहीं बोल सकते। तेरे सामने हदीस की किताब मौजूद है, इसमें तुम्हारा जैसा खाई इन्होंने निकाला, हिम्मत है तो दिखा, इन्होंने निकाला, हिम्मत है तो दिखा, मर जाएगा हमको कह रहा है किताब मौजूद है, बदतमीजी मत करो यार। उनकी किताब बताओ फरीदिया, उसको बोलो। बात सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ, दिखाओ, सुनो मेरे रसूल की हदीस दिखाओ। हमने दिखाया बुखारी शरीफ से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जवाब में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो। मुस्लिम शरीफ से दिखाया, जैसे मौज़िन का है वैसे कहो। हदीस से हमने दिखाया, इमाम अबू हनीफा से दिखाया, आपकी बुखारी शरीफ के हवाले से दिखाया, हमने शामी के हवाले से दिखाया। किसी तरीके से आपको आगे चलाना है, खत्म करना है। आप चलाना है, खामोश कराएंगे, दिखाया मेहनत किया है। हमारे सामने नहीं, कम अज कम तो करना सुबह तक बैठेंगे, सुबह तक हमारे सामने नहीं, कम अज कम अपने लोगों को बाद में पकड़ लेना, उनसे पूछ लेना यार, तुमने उन लोगों के सामने तो मेहरबानी करके हमारे सामने तो हदीस पढ़ लो। मुफ्ती साहब छिपे हुए निकले, छिपे हुए निकले, हदीस बदला दो, उसको निकालते। मेहरबानी करो, अब सुनो, हदीस बदला दो, सुनो, इमाम अबू हनीफा मुज्तहिद को कौल बतला दो, हमें मुज्तहिद का कौल बतलाया, खत्म करो बस यार। बतलाया भाई मुस्तद फिरदौस से लगा दो। मेहरबानी आपकी ऐसी बात नीचे की हदीस
بہت سے وہابیوں نے ناف کے نیچے نکالی اسی کو دکھا اسی کو نہیں ہے. چار دلیلیں ہم کہہ رہے سب جھوٹے دکھا دیں. آپ بولو جھوٹے جھوٹ لکھا ہے. آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سچ بات ارے آپ نے سارے مسکیوں نے جھوٹ لکھا، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے. مجھے بھی آتی ہے. تمیز سے بات کی بھائی تھے. تم نے نکالا ہے نا اس میں سے. آپ سنو جس طرح خیال کی گئی مسلم ابن شیبہ کی بات کہا جس نکالی اس میں سے لوگوں نے نکالی وہابیوں نے یہی انگوٹھے والی نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ابو داؤد میں سے وہابیوں نے نکالی. تم سو رہے کہاں تھے؟ بریلوی کہاں سو رہے تھے؟ تم کہاں سو رہے نکالی جا رہی ہے؟ کھا پی کے سو رہے نکالی جا رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں. بھائی 2 بجے کے ٹائم 2:30 بجے 2 گھنٹے اپنی جگہ کو بلانے کے بعد بھاگ رہے ہو. الفاظ بولنا بھاگ رہے ہو. بہت آسان ہے الفاظ بہت آسان. ٹائم کتنا مقرر ہو؟ سنو نا بات ٹائم کتنا مقرر؟ میں ایک بات بتاؤں جواب ہوا تھا لیکن شروع سے آپ کی نیت آپ جو دھندے کو لایا نا وہ چاہتا ہی نہیں ہے بات کرنا. آپ پہلے بول سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے. وہی بات ہے نا بھائی محمد علی بیچ میں غیر متعلق بات آپ لگے ہوئے ہیں ایسے آدمی کو آپ نے استعمال لگے ہوئے غلط محمد علی بھائی دیکھو آپ نے 1:30 بجے کا کہا، ہم نے مشکل سے 2 بجے کا کروا. آپ یہ بات مووی میں دکھا دیں گے کہ جب انہوں نے 1:30 کا کہا شریف بھائی نے 2 کا کہا تو ہم مان نہیں رہے تھے؟ یہ بات مووی میں دکھا دیں گے؟ ایسا جھوٹ بولیں گے آپ. تین پٹھان ہو گئے میں نے 2.5 مہمان ہے. اکیلے میں آ جاؤں گا. مجھے یہ سب باتیں ہم لوگ کو لکھ کر کے جاتے ہیں. اچھا آپ تیسرا چکر تیار ہے. ہم جب جھوٹ بول رہے ہیں سب جھوٹے. غلطی ہو سکتی ہے سب کو غلط. ارے تو یہ کیا ہے باقی سب نے لکھا
3 घंटे कैंप किस लिए मुकर्रर किया जाता है? कौन कहता है? गर्म कर ली कैंप किस लिए मुकर्रर किया जाता है? आप फिर मुकर्रर टाइम पूरा हो गया है, ये भाग रहे हैं। भाई हम सुबह तक बैठे शाम की बात हो गई, हम सुबह तक बैठेंगे। आप उससे ज्यादा मजबूत बता वाला झूठा हवाला दिया। मैं वादा करता हूँ हम सुबह तक बैठेंगे। हम मुझसे दिखा दोगे? हम सुबह तक बैठेंगे। मुझसे फिर से दिखाओ कि लिख कर दे दो आपको। मुझसे फिर दिखा दो हम सुबह तक बैठेंगे। हम वादा करते हैं खुदा की कसम बैठेंगे। मुझसे फिर दिखा दो। ये झूठी किताब है। वो रखी झूठी किताब यार ये नाच गाना नहीं करो यार। अच्छा भाई हम नहीं कर रहे नाच गाना। ये रकासों वाले काम नहीं करता ना, चलो आप ही को देते थे। ये रकासों वाले काम आप ही करेंगे। आप मना करें हम नहीं बनवानी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुझसे फिरदौस की वीडियो नहीं बनवानी। आप बनाए वो आगे रख रहे हैं ना, वो आगे रख रहे हैं ना। इसको देखो, दिखाओ। मुझसे फिरदौस से दिखाएंगे आप? आपने आलिम ने नहीं दिखा सकते, आप नहीं दिखा सकते, निकाल दी वहाँ दिखा सकते, आपने नहीं दिखा सकते, वहाँ भी नहीं दिखा सकते, भाई दिखा सकते या नहीं? एक जवाब दे दो, हम सुबह तक बैठेंगे, दिखा सकते हो या नहीं? टाइम वेस्ट ना करो भाई इधर दिखाए। टाइम वेस्ट, हम सुबह तक बैठेंगे। आपके बंदों ने निकाला, आपने नहीं दिखाया, कोई और पड़ी हुई है। मुस्तदल फिरदौस पड़ी हुई दिखाएंगे। गलती की उधर से ही निकाल मसला खराब है, इसलिए सबसे गलती हो गई। ठीक है, आराम से बैठो। वक्फा हो गया। मोहम्मद अली भाई, पानी पी लो सब। बेटा पंदर नाराज पानी लाओ, पानी लाओ। क्या हो गया तुम्हारे? अभी इजाजत है क्योंकि सुबह हम लोगों के काम पे भी जाना होता है, ज़ाहिर है कमा के खाते हैं हम तो। हम तो भीख मांग के आप थानवी साहब उन्हें बचाए बताते हैं। अच्छा, थानवी साहब हम नहीं बनाते, थानवी साहब जायज बनाना। थानवी साहब ने जायज दिया। मोहम्मद अली भाई इनकी जाती बात ताजिया बनाना जायज है। नहीं है, हमारे नजदीक नहीं है, हमारे नजदीक नहीं है, हराम है। थानवी के नजदीक जायज है। तो दिखाओ। अच्छा भाई, थानवी ने अगर दिखा दिया, अगर दिखा दिया तो नहीं, मामू वाला वाक्य मैं आपको पढ़ के शानवी साहब जो है वो जायज करते हैं। बात उसी पर होगी यार, मुस्तदल फिरदौस वाली। देखो मौलाना, मौलवी हो या पढ़े लिखे शरीफ भी जानता है। इब्न अबी शैबा में से नाफ के नीचे की हदीस निकाली गई। तो भी करके बात भाई निकाली तो हम पे कोई इल्जाम दे रहा है ना, बस जिसने। अच्छा ये देखो, ये इससे पहले जफर भाई ने हम पर इल्जाम दिया था कि तुमने नहीं तो सुना वाली बात उन्होंने इल्जाम दिया। नहीं इससे पहले नबी जब मैं 1000 बार लाना तो अल्लाह। मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं। 1000 में 1 करोड़ दफा लाना था। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन 1 करोड़ दफा लाना था झूठे पर। जी अब मैं उसको बता देता चाय गिर गया, चाय जल्दी से हो। चाय आई काम सुन लो। ये तो बचा हुआ है। चाय नहीं है क्या? देखो आपके मुफ्ती साहब ने एक बात कही। मुफ्ती साहब ने कहा कि जितनी किताबों में हवाले लिखे हैं मुस्नदुल फिरदौस के, एक किताब में नहीं। अब सुनो शरीफ भाई, सुन लो यार। उलमाए देवबंद में से ये जो फतावा देवबंद जो है फरीदिया, इसमें अल्लामा देलवी ने सब ने हवाला किसका दिया? मुस्नद फिरदौस का। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं, अक़ूदुल मुफ्ती साहब जो आपने हवाला दिया कि गलती हो जाती है हवाला देने में। जब इतने सारे अकाबरीन से गलती हो सकती है तो उस नाशिर से जो ना आपका है ना हमारा है, वो वहाबी है या शिया है या कादियानी है या जो भी है, मुस्नद फिरदौस वाला
اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے غلطی یہ ہوئی مولانا سنو نہیں آپ مولانا آپ نے نہیں لگا آپ نے کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے حدیث نہیں مولانا آپ نے نہیں غیر مقلد محمد علی بھائی آپ نے باقاعدہ کہا آپ نے حدیث نکالی ہے. اس سے پہلے جب میں یہ دعویٰ دعویٰ سن لو اب مفتی صاحب نے جو بات کہی چلو اب سن لو جس طریقے سے تم نے کراچی میں مختلف نبی شیبہ جو نہیں آپ نے نہیں آپ نے نہیں انہوں نے میرا نام نہیں نہیں تم نکالو گے کیا آپ کہنے کے نکالی گئی ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ سمجھ لو مفتی صاحب مولانا صاحب سنو چھوٹے مفتی صاحب ہیں یار ایک بات نہیں بیٹھ جائے آپ. نکالی گئی ہے نسخہ لگے آج کل یہ ہماری ذمہ داری آپ نے خود بولی نا شروع میں نے بولا میں تو بول رہا ہوں جب بھی آپ سن لو سن لو مولانا جذبے میں نہیں آؤ. صحت مند آدمی کو غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے بہت تیز ہے. اب یہ سن لو کہ جس طرح سے وہابیوں نے تحت السرہ والے روایت کتابوں سے نکالی ہے چاہے وہ وہابی ہیں یا شیعہ ہیں یا جو بھی ہیں بیروت والے تحت السرہ والے روایت نکالی آج تک وہ اس کو ابن ابی شیبہ میں نہیں مانتے. شریف بھائی جانتے ہیں مفتی صاحب جانتے ہیں اور اسی طرح سے ابو داؤد شریف سے بھی جو ہے وہ تحت السرہ والی کئی نسخوں میں سے نکالی گئی روایت. اسی طرح سے اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ تحت السرہ والی روایت ابن ابی شیبہ میں ہے؟ اس لیے کہ اکابرین نے لکھا ہے اس لیے کہ ہمیں نسخہ ملا ہے. جی صحیح اس نسخہ کوئی نہیں مانتا. کیوں انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ کسی نسخے میں نہیں ہے. نسخہ اگر ان کو معلوم بنا اسے معلوم نہ ہو تو الگ بات ابھی دیکھ لو یار اس میں کیا نام ہے وہ مکتب کتنے جو ہے نسخہ نکال کے دکھا اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں نسخہ آ گیا آپ نے مان لیا اچھا نسخہ نہیں تھا اس سے پہلے جتنا جب تک نہیں ملا تھا اس سے پہلے کیا کہتے کیا تھے تھا آپ پتہ ہے آپ اور ہم مل کے کیا کہتے تھے میری بات سنو میں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں آپ اور ہم مل کے جو ہے مقلدین کو کہتے تھے دیکھو پڑھو کیا موطا امام مالک کا ترجمہ وحید الزما حیدرآبادی نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے تحت السرہ کے الفاظ نقل کیے ہیں کیونکہ ہم کہتے تھے ان کے پاس اس کا ہوگا نا اس کو نہیں مانتے. ہم بھی کہتے ہیں آپ کیا کہا نسخہ اگر نہیں مانتا نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ نسخہ آپ لے آؤ میں سب کے سامنے مانتا ہوں. چلو مفتی لے آؤ بابا یہ نسخہ لے آؤ ضد کا کوئی ہے ہی نہیں اس کا مطلب بھی نہیں ہے. اصولی بات اور یہ آخری بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں طاہر پٹنی صاحب نے پوری حدیث لکھ کر پتہ ہے کیا کہا کوئی نئی بات نہیں چلو طاہر پٹنی صاحب نے کہا حدیث موضوع نہیں ہے یہ دیکھ لیں اس حدیث کے بارے میں کہا ہاں اسی حدیث کے بارے میں ارے نور زیادہ کیا تو دکھا دینا یہ شوق پورا کر لینا. اصل والا دکھاؤ تو بات بنے گی اصل والا نہیں دکھاؤ تو بات کیسے آپ لوگوں میں تو یہی بولا تھا پیار محبت لوگ یہ ڈھائی ہم یہ کہیں گے وہ بھی دکھا دیں گے تم وہ نہیں دکھا دیکھو نہیں دیکھو اس کے بعد جو پیچھے کمنٹ رام محبت میں یہی بولا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کو کیا بولا میں نے کہا کوئی بات نہیں یار جو ہوتا ہو گیا ٹھیک ہے